My patient, Miss X, 17 years old female, hailing from Akbar Shah, with the complaint of lump in left upper abdomen with pain and discomfort for last 2 years. History of repeated blood transfusion to improve generalized weakness for last 14 to 15 years. According to patient's mother's statement, her presenting complaint started at the age of 2 years. That time her parents noticed yellowish discoloration of sclera and skin of her. Then they took her to a local doctor and the doctor advised some investigation including complete blood count and hemoglobin electrophoresis and diagnosed as a case of hemoglobin E in beta thalassemia. Her yellowish discoloration improved subsequently at the very beginning of her disease, she didn't need frequent blood transfusion. The interval of transfusion was like 6 days. The interval of transfusion has increased like once in a month or sometimes twice in a month also. From November 2021, after consulting with a hematologist, she is on capsule thalidomide at a dose of 50 mg per day till date, and from July 2023, she is on capsule Hydrolux 500 mg per day till date. Next slide. For the last 2 years, she also complained of lumping left upper abdomen. The lump is increasing in size day by day and associated with constant dilating pain and discomfort. Sometimes she faced difficulty in breathing due to lump. She has history of blood transfusion related reaction like fever, chills and rigor during transfusion. It happened 2 to 3 times. She has history of taking iron chelation therapy. She also complains of burning sensation of her feet and hands for last 1 to 1.5 years. She has no history of bone pain, low-grade fever, night sweats, and any red or purple spot on skin, etc. Her bowel and bladder habits are normal. She has history of laparoscopic appendicectomy and cholecystectomy cholecystectomy done due to gallstone. There is no consanguineous marriage between her parents, but her father is hemoglobin B trait and mother is beta thalassemia patient. She is only child of her parents. Her menstrual cycle is regular. She is duly immunized, including pneumococcal and influenza vaccine. On general examination, her BMI is 18.5 with below average nutrition status, anemic, mildly heavy, non-dehydrated, pulse is 72 beats per minute, blood pressure is 160 millimeter of mercury, temperature is normal, respiratory rate 80 per minute, peripheral review of carnal pulse level. On abdominal examination, abdomen is distended at left upper abdomen, flanks are not full, umbilicus centrally placed, vertically and inverted. There are well-filled scar marks at several sides of abdomen, including umbilicus, indicates laparoscopic port-side scars. Spleen is hugely enlarged, approximately 10 cm from left costal margin in the anterior maxillary band towards the right adductor. Splenic notch is palpable, surface is smooth, non-tender, hermit consistency. Upper border of liver dullness at fifth intercostal space. Kidneys are not palatable. Perfusion of tympanic all over the abdomen except dull over the spleen. Bowel sound is present. Other systemic examination, including neurological examination, reveals no abnormality. So my diagnosis is hemoglobin E beta thalassemia with splenomegaly. Thank you, Dr. Rahela. Well done, excellent. So definitely you will face the faculty members. Yes, sir. Okay. Okay. Professor Mahdub ব্যস্ত আছেন আমাদের প্রোগ্রাম করতে পারেন আজকে আমি একে ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্টটা দিকে বাস্তরিক স্যার ও মোটামুটি হিস্ট্রিটা খুব ভালো বলেছে। আমি একটু জানতে চাইছি ব্লাড ট্রান্সফিউশন যে হিস্ট্রি বলেছে, তুমি বলেছো যে ট্রান্সফিউশন রিকোয়ার্ড ইনিশিয়ালি 6 মাস পর, পরবর্তীতে বলছো যে মাসে একবার বা দুবারও লাগছে।
Yes, sir. অ্যামাউন্ট কত বড় নেই যে 6-7 মাসে কয়েক লাখ বা মাসে যে একবার দুবার দিচ্ছে যে এক ইউনিট তাহলে কতদিন অন্তর কত ইউনিট ব্লাড ব্লাড সেটা একটি ইম্পর্টেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিটা যেমন ইম্পর্টেন্ট অ্যামাউন্ট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কারণ ম্যাডাম হয়তো একটু পরে বলবেন যে ইয়ারলি বা মানে কতটুকু ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগলে খুবই থ্যালাসেমিয়া কেমন সেজন্য অ্যামাউন্ট বললে খুব ভালো হতো টু টেক দ্য ডিসিশন রিগার্ডিং whether that she needs this treatment or not আচ্ছা তুমি বলছো যে সে অলরেডি দুটো ভ্যাকসিন নিউমোকক্কাস বা হিমোফিলাস ভ্যাকসিন পেয়েছে জি স্যার। কেন সে ভ্যাকসিন নিল দুটো ভ্যাকসিন কেন নিল Sir, she take the vaccine at 2023. Sir, yes. Sir, the 2023 তে স্যার নিউমোকক্কাল এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনটা দেওয়া হচ্ছে স্যার অলরেডি স্যার ও ইমিউনো কম্প্রোমাইজ ছিল তো স্যার তার হেমাটোলজি স্যার হচ্ছে নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনটা স্যার দিয়েছে যেহেতু স্যার ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম সো স্যার স্ক্রিনের মাধ্যমে স্যার ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম গুলো স্যার বডি থেকে স্যার অক্সিডাইজেশন এসবের মাধ্যমে স্যার রিলিজ হয় যে কারণে আর স্যার নিউমোফাইলাসটা দেওয়া হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন স্যার দেওয়া হয়েছে কারণ স্যার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দেওয়ার কারণে স্যার সেকেন্ডারি যে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন গুলো ওগুলো স্যার প্রিভেন্ট হয় এই কারণে স্যার ওকে স্যার 2023 তে স্যার নিউমোকক্কাল এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে কিন্তু নর্মাল ট্রিটমেন্টের সুবিধাও যে অফার না করা হয় জি স্যার বুঝিনি অফার করার মানে চিন্তা করা হয়নি বা অফার করা হয়নি even that the vaccination is necessary for the patient. Sir, sometimes it's necessary because the patient's nutritional status is below average and her weight was also reduced and patient was on capsule thalidomide. So it also causes immunomodulation and that's why I think when it causes sometimes it causes reduced immunity. So to prevent further infection and still মানে আমরা একটু সালফা অ্যাপ্রোচ থেকে একটু আমরা ম্যাডাম থেকে একটু জেনে নিই ম্যাডাম এই যেমন কোনো তখন সার্জারি অফার করা হয়নি 2023 but patient had this vaccination what is the reason actually pneumococcal vaccine pre-offered, but if the patient suffers from features of septicemia or features like septicemia, not actually septicemia, she can be given this vaccination to prevent this overwhelming infection. okay ठीक है जनाब प्रोफेसर सर तो my question sir is volunteer presentation দেখে এবং তার comments please প্রথমে আমি নিচে থেকে যাই ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস হচ্ছে ই বিটা থ্যালাসেমিয়া উইথ স্প্লেনোমেগালি উইথ স্প্লেনোমেগালি কেন স্প্লেনোমেগালি এমনি থাকে না থ্যালাসেমিয়ার জন্য স্যার স্প্লেনোমেগালিটা হয়েছে ডায়াগনোসিস তো থ্যালাসেমিয়া সেটাই ঠিক আছে আর একটা ফিচার তারা ইয়ে থাকে স্প্লেনোমেগালি থাকে সেটা তো ঠিক সেটাও তো ঠিক আছে এটা আলাদা করে লেখা দরকার আছে যদি বলবা যে হেপাটাইটিস উইথ লিভার বুঝতে পেরেছেন রেহেলা জি স্যার স্যার ডায়াগনোসিসের ইম্পর্টেন্সটা বোঝানোর জন্য তো স্যার স্প্লেনোমেগালি তুমি কি তাহলে স্প্লেনোমেগালি বলতে চাও যে যেটা ইয়ে হচ্ছে বলে আরেকটু কিছু সামনের দিকে গেছে বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে স্যার স্প্লেনোমেগালি মানেই তো স্যার স্প্লিন্টার রিপোর্ট ইনক্রিজ হচ্ছে স্যার আমরা একটা একটা টার্ম ইউজ করি স্প্লেনিক ফাংশনটা যদি বেশি হয়ে যায় রক্ত বেশি ভাঙে তখন একটা শব্দ ব্যবহার করি হাইপার স্প্লেনিজম হ্যাঁ তুমি কি সেটা বলতে চাও না স্যার কেন স্যার কারণ স্যার ওর শুধু স্যার এনিমিয়া আছে বাট স্যার লিউকোপিনিয়া থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া স্যার এগুলো আমি পাইনি এবং স্যার তার বোন ম্যারো তো স্যার আমি অ্যাসেস করিনি বোন ম্যারো হাইপারপ্লেসিয়া আছে এবং স্যার তার যদি হাইপারস্প্লেনিজম স্যার পোস্ট স্প্লেনেক্টমির পরে স্যার কন্ডিশন স্যার ইমপ্রুভ করে স্যার
এই যে ও ও যে খাচ্ছে পেশেন্ট ইজ টেকিং স্যালডামাইড দিয়ে তাতে কি তার কি ডিফারেন্স দিয়ে হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে বা যে খারাপ স্যার ওটা কি ফলো করছে জি স্যার আমি জিজ্ঞাসা করছি স্যার jaundice and other disease after the starting of treatment স্যার 2021 এ যখন স্যার থেলিডোমাইড স্টার্ট করলো এর আগে স্যার ওর স্যার মানে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ইন্টারভ্যালটা স্যার ফ্রিকোয়েন্সিটা স্যার অনেক বেড়ে গেছিল তারপর স্যার যখন হেমাটোলজিস্ট ক্যাপসুল থেলিডোমাইড দিল তখন তো স্ক্রিনটা বড় ছিল না স্যার ছোট হয়েছে না একই রকম আছে না বাড়ছে আরো স্যার স্ক্রিন স্যার 2023 থেকে স্যার মানে স্যার ওর অ্যাবডোমিনাল পেইন স্যার স্যার 2020 তাহলে পরে দুইটা ওষুধ খাওয়ার পরে তার পেটটা বড় হচ্ছে কেন আর কি বড় হচ্ছে এটা এই কারণটা কি মানে পেশেন্ট থেকে দেখে না স্যার আমি স্যার ওর যা যে দেখেছি স্যার আমি তিনটা আলট্রাসোনোগ্রাফি দেখেছিলাম পেশেন্টের একটাতে ছিল স্যার ফার্স্টে স্যার 22 সেন্টিমিটার দেন স্যার লাস্টেরটাতে স্যার 19 সেন্টিমিটার এসেছে স্যার যেটা স্যার আমি দেখেছি তো স্যার এটা হচ্ছে যখন দুটো কম্বাইন্ড ক্যাপসুল থেলিডোমাইড এবং হাইড্রোক্সিলিয়া শুরু করলো তখন স্যার স্পেলিক সাইজটা স্যার 22 থেকে 19 সেন্টিমিটার স্যার পেশেন্টের লেখাপড়া কি অবস্থা স্যার পেশেন্ট স্যার এবার এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু স্যার দিবেন এসএসসি এক্সাম স্যার এপ্রিলে স্যার পরীক্ষা স্যার সে এবার দিবেন স্যার পরীক্ষা কেন এটা কি ইন্ডিকেট করে স্যার এটা হচ্ছে যেহেতু পেশেন্ট স্যার একটা কোডিং নিয়ে স্যার সাফার করতেছে লং টার্ম কালকে তো বুধবার আল্লাহ তোমার এতদিন বন্ধ ছিল তোমার ব্যাগটা তো সুন্দর করে ধুয়ে দেওয়া যেত আল্লাহ মাথায় আসে না। এখন স্যার স্টেনোমেগালি স্যার এটার জন্য স্যার লং টার্ম একটা ট্রিটমেন্ট টেস্ট এবং রিপিটেড ব্লাড ট্রান্সফিউশন অ্যাপেন্ডিসেক্টমি আর ইয়ে কি একই সঙ্গে জি স্যার একই সেটিং হচ্ছে এবং কি ইন্ডিকেশন তাহলে স্যার গোলস্টোনের জন্য অ্যাপেন্ডিসেক্টমি বিয়ে করলো সেক্টরি করলো বাট ওয়াই অ্যাপেন্ডিসেক্টমি স্যার অ্যাপেন্ডিসাইটিস রেকুইট অ্যাপেন্ডিসাইটিস জাস্টিফাইড তখন কি তার কোনো এমন কোনো ফিচার ছিল অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ফিচার দ্যাট ওয়ারেন্টস অ্যান অ্যাপেন্ডিসেক্টমি আমি ওই টাইমে স্যার আলট্রাসোনোগ্রাফি কোনো কিছু পাইনি কিন্তু স্যার পেশেন্টের মা বাবা তো এবং ওয়েল কনসার্ন এবং ওরা আমাকে বলেছে যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস ছিল এবং তো স্যার ওনাদেরকে এভাবে কাউন্সিলিং করেছিল যে একই সেটিং এ ল্যাপারোস্কোপি করে অ্যাপেন্ডিসেক্টমি এবং কোলিসিস্টেক্টমি করে দরকার তাহলে বারবার অপারেশন করা দরকার ওই ব্যাপারটা আর একটু খোলাসা দরকার যে সে তার কোনো সিমটম ছিল ডায়াগনোসিস করার সময় তখন দেখতে যে স্টোনের আছে তখন গলস্টোন দেওয়ার জন্য মানে স্যার ও অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে অ্যাডমিটেড হয়েছিল 2022 তখন স্যার ওর আলট্রাসোনোগ্রাফি যখন করানো হলো তো স্যার মানে স্যার পেইন স্যার ফার্স্টে ক্রাইটেরিয়া ছিল স্যার একুইট অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেইন কিন্তু স্যার আদার ইভালুয়েশন করতে গিয়ে তখন স্যার গলস্টোন ও স্যার তার তো তখন স্যার কাউন্সিলিং করা হয়েছে একই সাথে ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাপেন্ডিসাইটিস এবং কোলিসিস্টেক্টমি স্যার করুন But patient was admitted for symptom with acute appendicitis. তাহলে হিস্ট্রিতে কি স্যার এরকম করলে বলবেন যে মানে she had appendicectomy following an episode of acute appendicitis or history of মানে acute appendicitis মানে ফল থাকলে স্যার আমরা এই কোশ্চেনগুলো অ্যারাইজ করতে না না কথা শুনে মনে হচ্ছে স্যার সার্জন শতপ্রণোদিত হয়ে অ্যাপেন্ডিসাইটিসটা করেছে না শতপ্রণোদিত হয়ে গলস্টোন ফেলেছে অ্যাপেন্ডিসাইটিস টিচার নিয়ে স্যার এডমিটেড হয়েছে আমাকে যেটা বলেছিল কিন্তু তখন আলট্রাসাউন্ড স্যার পেশেন্টের মা আমাকে বলেছিল তার ব্যথা ছিল পেটে তখন স্যার ওরা এডমিটেড হয়েছে তখন স্যার অ্যাপেন্ডিসাইটিস ডায়াগনোসিস হয়েছে কিন্তু আলট্রাসোনোগ্রাফিতে যখন গলস্টোন ছিল তখন স্যার বলা হয়েছে যে তাহলে একসাথে স্যার গলব্লাডারও রিমুভ করবে যেহেতু পেশেন্টের স্যার থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট তো তখন স্যার এইটা স্যার একটা মানে কোয়াইট কমন আছে যেটা মানে ওশি কোলিসিস্টেক্টমি করার সময় আর ইয়ে কই ওই রুটিন মুটিন গুলো কই আমি বিরক্ত হই
matter of discussion for the not a fair practice, sir. যে critical একটা পেপার আছে প্রিপারেশন Right, sir. যদি একটা গ্যাংগ্রিনাস অ্যাপেন্ডিক্স হয় তাহলে পরে কি আপনি এটা করবেন না করবেন তখন কি আপনি গর্ভপাতের হাত দিবেন Exactly. knowing that this is beta thalassemia major এটা জাস্ট ভাই অ্যাপেন্ডিক্স ধরলাম তার অ্যাপেন্ডিসাইটিস ছিল কিন্তু হয়তো গলব্লাডারটাও কেটে ফেললো ডিউ কোলিটিয়াসিস এটা জাস্টিফাইড কিনা স্যার রাত্রি বেটা হবে তখন যদি আপনি ইন্টারভেলের মানে অ্যাকিউট কেসে না স্যার অ্যাকিউট কিছু তো একটা ইনফেকশন আছে তার তো ভালনারেবিলিটি অনেক বেশি তার তো সে তো তখন প্রিপেয়ার না মানে তার তো দেওয়া নাই ভ্যাকসিন দেওয়া নাই when you take the responsibility and risk Immunocompromised. Right, sir. আচ্ছা anyway আমরা এখান থেকে সরে আসি ঠিক আছে এমনিতে কিন্তু ভালো ইয়েটা সেটা খালি ওই জায়গাটুকু মানে এই যে ওষুধ খাইলে পরে ওষুধ খাওয়ার জন্য কোনো সাইড এফেক্ট হয়েছে কিনা সেটার কথা মনে রাখতে হবে আর তার কি কোনো চেঞ্জ হচ্ছে কিনা সেটা একটু রেকর্ড রাখতে হবে তার জন্ডিসটা কি বাড়লো কিনা বা একবার ট্রানজিটটা ফ্লাকচুয়েট করছে কিনা এই কথাগুলি উল্লেখ থাকলে পরে এটা Okay, sir. Thank you, sir. আমি স্টুডেন্টদের পক্ষে বলছি আর স্যার ও তো বলছে বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজর স্প্লেনোমেগালি স্যার আপনি তো ডিফার করেন আপনি ক্লিয়ারলি বলেন স্যার স্প্লেনোমেগালি বলতে কি বলবেন আমি না বললে খুশি হব কেন স্যার এটা স্প্লেনিক যদি এভিডেন্স থাকে স্প্লেনোমেগালি ইজ এ করতে পারে না স্যার ক্লাস ওপেন করে রেখে ক্লাস স্প্লেনোমেগালি বলতে পারে সে যখন বিটা থ্যালাসেমিয়ার সাথে বলছে এই যে ক্লাস ওপেন করে রেখেছে কিন্তু গিয়ে জিম থেকে ঘুরে আসলো ডেফিনেটলি তার একটা এবার এখন কিন্তু সেটার এমফাসিস দিতে স্প্লেনোমেগালি তো অন্য কারণে হতে পারে তাহলে এটা বললে আলাদা বলতে কথা আলাদা বলতে পারেন যে এটা ফাংশনাল কোন চেঞ্জ এভাবে হয়ে থাকে এটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমার বন্ধুর ডায়েরি আছে কিন্তু আমার ডায়েরি সেটা বলতে পারেন যে যদি আপনি এভিডেন্স থাকে যে তার ব্লাড কমে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে যে হ্যাঁ তার এখন বেড়ে গেছে এটা ফেলে দিতে হবে না কিন্তু এই রোগী তো হাইপার স্প্লেনিক যদিও আমাদের তাহলে পরে আপনি ইনফেকশন টেস্ট করতে যাবেন না স্যার আমাদের এক্সামিনই বললেন যে এই রোগীর হাইপার স্প্লেনিজম নাই আমি এটার সাথে একমত হতে পারি না সেটাও না আপনার সেটা বলা দরকার হাইপারটেনশন থাকলে সেটা উল্লেখ করতে হবে আচ্ছা তো স্যার এই রোগী তো আছে অন্য নাই সেটা তো ল্যাবরেটরি না দেখে বুঝবেন না ল্যাবরেটরি ফিচার তো বলে নাই ল্যাবরেটরি তো আমরা এখানে আসিনি ল্যাবরেটরি ফিচার চাপতে পরে তখন হাইপারটেনশন বলতে হবে আছে কি না কিন্তু ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস এর ইয়ে টুইন বড় আমি বলি ঠিক আছে আপনি কি বলবেন যে ক্রনিক ম্যালেরিয়া উইল হ্যাভ টু বি স্যার আমি ওটা বলতেছি আমি বলতেছি এই রোগীর কি হাইপার স্প্লেনিজম নাই তার কথাবার্তা থেকে আমরা বুঝবো না সেটা আপনি দেখে বুঝবেন না কেন স্যার তার স্প্লেনোমেগালি আছে ওর কম্পোনেন্ট কি তিনটা হাইপার স্প্লেনিজম কম্পোনেন্ট গুলি তো আপনি দেখেন নাই কম্পোনেন্ট গুলি কি না দেখি স্যার পুরো ট্রান্সমিশন লাগতেছে না স্যার ও বলতেছে ট্রান্সমিশনটা তো কমে গেছে আগে না ঠিক আছে আলটিমেটলি এটা বের হয়ে আসবে যে এটাই সেজন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে তার থ্যালাডিমাইড খাচ্ছে হাইড্রোস খাচ্ছে তারপরেও তার স্প্রিংটা বড় হচ্ছে ইট ইজ ওয়ান ইন্ডিকেশন যে এটা মেবি তার হাইপারস্প্লেনিজম আছে কিন্তু এটা অ্যাবসলিউট প্রুফ না আর আপনি ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন গুলি না থাকলে পরে ওইটা ওই ডায়াগনোসিসে ওখানে আনাটা ঠিক না জাস্টিফাই ঠিক আছে ডক্টর ম্যাডাম কিছু বলবেন এনি কমেন্ট মানে পিপিটা থ্যালাসেমিয়া বললেই চলবে এখানে স্প্লেনোমেগালি তো একটা পার্ট পিপিটা থ্যালাসেমিয়া বা থ্যালাসেমিয়া মেজর আমরা স্প্লিনটা পাবো না দ্যাট ইজ আনইউজুয়াল স্প্লেনোমেগালি এখানে তো স্পেশাল কোনো আমাদেরকে এমফাসিস দেওয়ার কোনো ফাইন্ডস আমরা পাচ্ছি না তাই না এবং এই যে বলছি আমরা স্প্লিনটা বড় হচ্ছে স্পাইট অফ টেকিং দোজ ড্রাগস
এটা তো আরো কারণ হয়, কারণ ও বলছে যখন ব্লাড দিচ্ছে তখন ফিচার্স হচ্ছে ইনকম্পাটিবিলিটি, তাই না? অ্যালার্মিং ইমিউনাইজেশন আমার শুনে মনে হচ্ছে, আমি বলতে পারছি না। তাহলে স্প্লেনোমেগালিকে আমরা কি খুব করতে পারবো? এইটা যদি বলতো যে হিস্ট্রির মধ্যে বলতো in spite of taking all those drugs and transfusion the spleen is enlarging in size, সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু এখানে স্প্লেনোমেগালি বলাটা আমরা পার্সোনালি পছন্দ করবো না, টিপিটা থ্যালাসেমিয়া বলে আবার স্প্লেনোমেগালি বলা, এটা তো ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, এর চেয়ে কিন্তু আমরা আগাই। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে ওকে, এখন আমরা প্রসিড করি ফার্দার ইনভেস্টিগেশন। মাঝে রাগ হয়ে গেল নাই? না স্যার, আমি স্টুডেন্ট। না ঠিক আছে, ওখান থেকে এটাই আমি উল্লেখ করলাম যে তার স্প্লিটটা বড় হচ্ছে ডিসপাইট টেকিং থ্যালিডোমাইড নিয়ে, এটা ইন্ডিকেট করতেছে যে ওখানে ফাংশনাল প্রবলেম, যেটার জন্য আমরা আসলে স্টুডেন্টে ফেলি। মেডিকেল ডিসঅর্ডারস আমরা ফেলি তো যে ভাঙে যে ভাঙার কাপড়টা বন্ধ করা যায়, তার মানে বেশি ভাঙছে বা হাইপারটেনশন হচ্ছে, তখন আমরা এটা ইন্টারফেয়ার করি। আমি জিজ্ঞেস করছি স্টুডেন্টদের ক্লিয়ার করার জন্য, পরীক্ষার জন্য, এই জন্য জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ যদি ঠিক আছে, এগুলি আলোচনা করতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্প্লেনোমেগালির বললে তার পক্ষে কি বলবে আর না বললে তার পক্ষে কি বলবে দুটোই এখন ডিপেন্ড যে মানে এক্সামিনার। আর এইরকম কি বলা যায় ইমপ্লিমেন্টেড ডিউ টু হেমোগ্লোবিন ইমিটার থ্যালাসেমিয়া? স্প্লেনোমেগালি তো একটা ক্লিনিক্যাল একটা সিমটম বা যদি রোগী পেশেন্ট যদি অনেক কিছুর জন্য হতে পারে, ওটার জন্য পেশেন্ট যদি বলতো যে আমি একটা লাম্প নিয়ে আসছি এখানে, তখন আপনি একটা কথা বলতে ওকে ওকে হ্যাঁ কি করবে এখন here how to proceed with this patient, Raila? Whereas my patient is already diagnosed with hemoglobin E beta thalassemia, so to assess her current condition, I will do some investigation. First, I will start with complete blood count to see the hemoglobin status and also red blood cell concentration and also the total count and also mean corpuscular volume, reticulocyte count to see the. Okay, and after that, I will go for peripheral blood test to see the. Yeah, for complete blood count, huh? Yes, sir. Their hemoglobin is 8.6 gram per deciliter. Platelet count is 133,000. Mean corpuscular volume is 68.3. That indicates it's microcytic because the red cell size is reduced. That's why MCT is reduced. And এই যে গাড়ি নিচে এই যে lymphocyte is 40.7. So I think that we have the lymphocyte count. Yes. So I think it's due to antigenic stimulation of white bulb of the skin. So in that case, the lymphocyte count might be increased. Also, patient is on capsule thalidomide and also hydrogen sulfate for the immunomodulation. So in that case, is also lymphocyte count increased. টোটাল কাউন্ট করতে, টোটাল কাউন্ট হচ্ছে 4.45, তার 40% লিম্ফোসাইট অ্যাবসলিউট লিম্ফোসাইট কাউন্ট যদি 4500 এর উপরে হয়, দ্যাট উইল বি ইনক্রিজ লিম্ফোসাইট। হ্যাঁ, 40% মানে এর 40% কতটুকু হচ্ছে, একদম কম, 40.7। হ্যাঁ, নরমাল 0.7% দ্যাট ইজ নট কাউন্ট। ওই যে ওর যে ডায়েরি পাচ্ছেন না তো জন্য অনেক সময় just like কি জানি কিন্তু পাওয়া গেছে কাউন্ট দেয় আমাদেরকে, তখন লিম্ফোসাইট হিসাবে কারেক্ট কিনা আমি জানি না, বলেও এটা না লিম্ফোসাইটোসিস না, ইনক্রিজ লিম্ফোসাইট না, 40 পর্যন্ত তো নরমাল, এখানে 0.7% এবং WBC কাউন্টটাও তো বেশি না, only 4.45, এটা 11,000 পর্যন্ত নরমাল। 450 অ্যাবসলিউট কাউন্টের উপরে না গেলে আমরা বলতে পারি। ঠিক আছে,
আর এখানে তো মাইক্রোসাইক্লিক হাইড্রোক্লোমিক আছে, ঠিকই আছে। হ্যাঁ, মাইক্রোসাইক্লিক হাইড্রোক্লোমিক আর বিয়ে কত আসলো, প্ল্যাটিলেট অংশ 133,000। এটাকেও আমরা আবার থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া বলবো না। হ্যাঁ, ক্লিনিক্যালি আমরা বলতে পারি না, 1 লাখের উপরে গেলে সেটাকে আমরা ইউজুয়ালি বলি। হ্যাঁ, এটা একটা রিপোর্ট দিতে গেলে হয়তো বলতে পারি, ক্লিনিক্যালি 1,33,000 is not counted as thrombocytopenia. hemoglobin is 8.6. 8.6, হ্যাঁ। এটা তো এখন ওর ব্লাড মানে এটাকে উইদাউট এনি ট্রান্সফিউশন কতদিনের মধ্যে ট্রান্সফিউশন হয়েছে, ট্রান্সফিউশন এটা যে করেছে কতদিনের মধ্যে হয়েছে ট্রান্সফিউশন? এটা এই রিপোর্টটা করার জাস্ট 4 উইকস আগে ট্রান্সফিউশন করেছিল। ছিল এটা তার মানে ওর রিয়া দিয়ে না, তারপর 8.6 তো অবশ্যই একটা মাইক্রোসাইক্লিক হাইড্রোক্লোমিক আসছে, তাই না? আর খুব বেশি এইটুকুর মধ্যে আর বলা যাবে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আবার এখানে এখানে যেমন একটা টিএমসি 30.7, আর আরবিডব্লিউসি এসছে 30.2। ঠিক আছে, মাইক্রোসাইক্লিক হাইড্রোক্লোমিক ইন্ডিকেশন। ঠিক আছে, পেরিফেরাল ব্লাড কি বলে? পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মটা আসলে আমাদের কাছে নেই। ও আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি কি ছিল তুমি জানো রাহেলা, মানে পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মটা ব্লাড ফিল্মে স্যার ইয়ে ছিল, মানে অ্যানাইসোসাইটোসিস ছিল, পয়কোসাইটোসিস ছিল, সাইটোপেপারটিসিস ছিল, টার্গেট সেল ছিল, ওখানে আছে নিউক্লিয়েটেড রেড সেল। এই যে আমি বলছি লিউকোসাইট অনেক সময় ওইটা কাউন্ট করে। হ্যাঁ, যদি ওইভাবে বলে থাকি তাহলে দেখবে যে ওখানে বলা নাই। হ্যাঁ, লিউকোসাইট ঠিকই আছে, নরমালি আছে। ঠিক আছে, আবার প্ল্যাটিলেটটাকে দেখবে অনেক সময় প্ল্যাটিলেটটা আবার একটু কিছু মধ্যে প্ল্যাটিলেট মেশিনে ঠিক আসছে না, ওখানে হয়তো দেখবে যে প্ল্যাটিলেট ঠিক আছে, প্ল্যাটিলেট নরমাল ছিল ওখানে। প্ল্যাটিলেট আবার ওখানে ব্লাড ফিল্মে বলতে পারি ডায়মন্ড, যেমন ওর নিজের সেলগুলো হাইড্রোক্লোমিক মাইক্রোসাইক্লিক, আর যার ব্লাড দিয়েছিল এটা তো 3 মাস পর্যন্ত থাকে, 3 মাস না হলেও কাছাকাছি আরো, তখন কি হয় ওই সেলগুলো আবার দেখা যায়, তাহলে বলবে মাইক্রোসাইক্লিক হাইড্রোক্লোমিক উইথ নর্মোসাইক্লিক নর্মোক্লোমিক সেল থাকে, টার্গেট সেল এগুলো সব এগুলো আসলে ক্লিনিক্যালি ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ, ভালো বলছো। ঠিক আছে, ওকে, তারপরে কি টেস্ট করবে? Then, sir, I will go for serum ferritin to see the iron status. I will go for the serum ferritin level. আচ্ছা, 880. ম্যাডাম, আমার এই পেশেন্ট স্যার ম্যাডাম লাস্ট আয়রন ডিটেকশন থেরাপি নিয়েছিল 2023 ডিসেম্বর, এরপর 2024 এবং আমি 2025 এ ওর এক্সামিনেশন করেছি। তো এতদিন পর্যন্ত ওরাল ওর আয়রন ডিটেকশন থেরাপিটা হয়েছিল ওরাল বেসিস দিয়ে, নট ইনজেক্টেবল। তো মাঝখানে অলমোস্ট 1 ইয়ার তো ও কোনো থেরাপিতে নেই, আয়রন ডিটেকশন থেরাপি। হ্যাঁ, ট্রান্সমিশন কেমন হয়েছে এর উপর ডিপেন্ড করবে, এবং তাছাড়াও ইভিটা থ্যালাসেমিয়া তো বিভিন্ন রকম আছে, ইন্টারমিডিয়া হয় যেটা ট্রান্সমিশন অত বেশি লাগে না, আর ইভিটা মে বিহেভ অ্যাজ থ্যালাসেমিয়া মেজর, এটা হ্যাঁ সেটা আমরা বলি সিভিয়ার কম, আর ক্লিনিক্যালি ইন্টারমিডিয়েট আমার মনে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট কম, কারণ মাঝে মাঝে রক্ত লাগছে, তাই না? একটু 7 মাস 8 মাস পর পর লাগছে। আর চেহারায় কোনো ইয়ে আছে ফেসিয়াল থ্যালাসেমিক ফেস, হ্যাঁ ফেস না। আচ্ছা, এখন এইটা কোথা থেকে ফেরিটিনটা কিন্তু আবার খুব উল্টাপাল্টা রিপোর্ট আসে, ঠিক আছে, এটা আমি জানি না কতক্ষণ। হ্যাঁ, এইটাই হওয়াটা একটু আনইউজুয়াল। বলো। Then I will see the patient's liver function status. As in thalassemia patient there is hemolysis, so and also the serum bilirubin level. The liquid is not the
109. আচ্ছা Sir, it indicates some sort of hepatocellular damage there. And I have got only the 3 reports of the ultrasonogram patient and the sequential changes coming rapid. This one, probably that started on 2021, and the sonogram scan that is available in 2023, 17 December, that was 29 centimeter. And another one is the July 2024, 28 centimeter. Another one is the November 2024, that's 19 days. Yes, sir. This is the response for the স্যার এটা মানে থ্যালিডোমাইডের সাথে যখন 2023 তে স্যার হাইড্রোডিক্সিস স্টার্ট করলো হাইড্রোবিউরিয়া তার ওই যে সিনার্জিস্টিক অ্যাকশনের কারণে স্যার স্টেনের রেসপন্সটা তখন থেকেই স্যার হয়েছে সাইজটা একটু রিডিউস হয়েছে। তো এর আগে যখন থ্যালিডোমাইড শুরু ছিল 2021 আর 23 থেকে স্যার গেম স্টার্ট হয়েছে হাইড্রোসিউরিয়া। ম্যাডাম কমেন্ট করবেন এটা on this point যে this when one will think for thalidomide and other things in case of thalidomide আমরা actually that is to decrease the ineffective erythropoiesis, that is they maintain the RBC for longer times ওরা করে হ্যাঁ। আর হাইড্রোক্সিলা কি করে সুইচিং অফ দ্য হিমোগ্লোবিন ইবিটা আছে তো ই আছে আর এফ আছে ইটাকে ওরা সুইচিং করে এফটাকে বানায়। এফটাকে বানালে কি হয় এফ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নর্মাল হিমোগ্লোবিন এফ হ্যাঁ নর্মাল এরা হচ্ছে নর্মাল। তো তখন আরবিসিটা তাহলে কি হয় পারসিস্টেন্ট হয় হেমোলাইসিসটা কমে যায়। এছাড়াও হাইড্রোক্সিয়া আরো কতগুলো কাজ করে হ্যাঁ। হাইড্রোক্সিয়া তোমার এই আমাদের স্প্লিনের যে আমাদের আরবিসি গুলা কতগুলা মেমব্রেন চেঞ্জ হয় আইনোসিটন যেটা একটা আছে এটা চেঞ্জ হয়ে ওদের অ্যাগ্লুটিনেশনটা বেড়ে যায়। আবার আমাদের ইয়ে করে কি আয়রন বেশি হওয়ার জন্য আমাদের ভেসেলস গুলাও এফেক্টেড হয়। হাইড্রোক্সিয়া ওগুলা যে আরবিসি গুলা যে অ্যাগ্লুটিনেট করে ইন দ্য ভেসেল এগুলা ডিক্রিজ করে যার জন্য বিভিন্ন কমপ্লিকেশন থ্রম্বোসিস এগুলো সব কমায়। হাইড্রোক্সিয়া এগুলো সব কিছুর জন্য তাহলে কি হয় আমাদের নিড অফ ব্লাড কমে যায়। নিড যখন কমে যায় তখন কি হয় তখন আমাদের যে রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়াল হাইপারপ্লেসিয়া হচ্ছিল ইন্ডাস্ট্রি আমার যখন কম জিনিস খেতে হচ্ছে তখন আমি আস্তে আস্তে চিকন হয়ে গেলাম তাই না। আবার যখন আমার জায়গাটা কমে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে আমি যখন চিকন হলাম তখন কি হচ্ছে আমার তো রেড ব্লাড সেলগুলো 50 to 60 ml নরমালি স্টোর হয় ইন্ডাস্ট্রি। যখন আমার ইকোনমিক্যালি হয় অনেক বেশি ওখানে জমা হয়। স্প্লিন যখন ছোট হচ্ছে তখন আমার আরবিসি গুলো অত আর এখানে যাচ্ছে না। এগুলো সব মিলিয়ে আর কি স্প্লিনটা ছোট কিন্তু সেই হিসাবে ইয়ে কত খাচ্ছে আমি জানি না। হাইড্রোক্সিলা কত খাচ্ছে 500 ডেইলি তাহলে ভালোই আছে কি জানি কই আছে না আছে এখানে আরো কারণ আছে ওই যে স্প্লিনটা বড় এটার একটা পরে আছে কথা পরে ঠিক আছে। মার্কেট তো বিভিন্ন আছে। এখন what is the decision for this patient up to this point after this therapy and the refill other patient clinical complaint and complaint to the patient pain. Sir, as my about the constant dilating pain and also it causes discomfort and also sometimes if he is facing difficulty in breathing. So that's why my plan is after consulting with the hematologist also I will suggest electrical splenectomy after proper counseling of the patient about her condition and improvement. আর কোনো ইনভেস্টিগেশন করেননি হচ্ছে এই
পেশেন্টের আর কোনো ইনভেস্টিগেশন করেননি? আমরা যাওয়ার সময় একটা রিং দিয়ে যদি আমি পারি তাহলে স্যার আমরা যাওয়ার সময় রিং দিয়ে তখন আমি ওইটা করতে পারি। হ্যাঁ, আর কিছু করেননি আপনার ইনভেস্টিগেশন? দ্য পেশেন্ট যখন আপনাকে ফিচার্স অফ ট্রান্সফিউশন রিয়াকশন দেখাচ্ছে, বলছেন বিয়ের পরে ফিভার হচ্ছে, আরো কয়েকটা ফিচার্স দেখলাম, এবং স্পাইট অফ ট্রান্সফিউশন তার হিমোগ্লোবিন অত থাকছে না, তাই না? ট্রান্সফিউশন পেয়েছে তাও, হ্যাঁ, ওই দুটো ওষুধ পাচ্ছে, তার মানে কি? ওইটা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে হবে, ওইটা পরীক্ষা করতে হবে। এবং if there is auto or allo immunization, in spite of all these drugs, such will not, the symptom will not. স্কিনের যে সাইজ কত জানি বললে 19 সেন্টিমিটার, 19 হচ্ছে তোমার ইন্টারপাস্টাল মার্জিন থেকে 19 না, এটা কি আম্বিলিকাস ক্রস করছে না, করে নাই, ইন বিটুইন আম্বিলিকাস এন্ড ইন্টারপাস্টাল মার্জিন। হ্যাঁ, তাহলে কি এটা ইন্ডিকেশন, মানে এটা আমার মনে হয় কনজারভেটিভ করা যাবে মনে হচ্ছে। এটা ব্লাড টেস্ট, আরে ব্লাড গ্রুপিং, হোমস্টেক্স ডিরেক্ট এন্ড ইনডিরেক্ট। তারপরে এইচবিএসএজি করা হয়েছে, করা হয়েছে, অ্যান্টি-এইচসিডি করা হয়েছে, অ্যান্টি-এইচসিডি মানে ফাইনাল মার্কার করা হয়েছে। অ্যান্টি-এইচসিডি করছো? এইচসিডি কিন্তু খুব কমন আমাদের, এবং এটার এগেনস্টে আমাদের কোনো ভ্যাকসিন নাই, করেছো? এবং এইচবিএসএজি কি টোটাল করেছো? যেটা এইচবিসি টোটাল, এটা কি করেছো? না, করোনি। তো আমি মানে হেমাটোলজি যিনি ছিল উনি ভাইরাল মার্কার সবগুলি ইভালুয়েট করেছিল এবং আমি সবগুলি রিপোর্ট নেগেটিভ পেয়েছিলাম। আচ্ছা, কিন্তু তোমরা কোন টেস্ট করতে দেয়নি তোমাদের? ছিল হেমাটোলজি? না, আমি ম্যাডাম তারপরে এলডিএইচ করেছো? এলডিএইচ ম্যাডাম ছিল রিপোর্ট, সিরাম এলডিএইচ ছিল, এলডিএইচ মাস্ট বি হাই, এলডিএইচ ইনক্রিজ ছিল। হ্যাঁ, এটা কত হাই? হ্যাঁ, এগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট, তাহলে আমরা দিক চিন্তা করতে পারবো কোন দিকে আমরা মুভ করবো, ঠিক আছে? আর ইয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট, যদি আমাদের দেখি অ্যালুমিনাইজেশন, তাহলে আমাদের আইসিটি ম্যাচ ব্লাড দিতে হবে, আর যদি কোলস পজিটিভ হয় সেটার আবার টাইটার দিতে, তখন সেটা ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। তাহলে এই দুইটা ড্রাগস থাকার পরে ওর স্কিনটা সাইজ সেইভাবে কমছে না মনে হচ্ছে, না? তখন আমরা যদি ওটা ম্যানেজ করতে পারি, দেখবো হয়তো এটা আস্তে আস্তে ভালো। ওকে, নিয়েছিলেন মানে along with the hematologist final decision কি ছিল? Sir, as my patient has needs repeated blood transfusion and also causing mechanismal discomfort, so sir, my decision is elective splenectomy. But first, I will counsel the patient and patient's father and mother. মানে এই যে চিকিৎসা পর ইলেকট্রিক স্প্লেনেক্টমি, এই কমেন্টটা আমি প্রফেসর সরকার ম্যাডাম প্লিজ মানে এটা কি মানে ইন্ডিকেশন ফর স্প্লেনেক্টমি বা হাউ দ্য মানে whether the patient will be benefited from splenectomy আমরা কখন চিন্তা করব? অ্যাকচুয়ালি আগে স্প্লেনেক্টমি আমরা খুব খুব ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাডভাইস করতাম, যখন দ্য স্কিন সাইজ ইজ মোর, পেশেন্ট ফিলস পেইন ইন দ্য, এখানে আলট্রাসোনোগ্রাফি থেকে কোনো ইনফেকশনের কথা বলেছে না, Just highlight patient গুলো প্রোটিন, but কিন্তু এমনিতে ইনফেকশন ক্লিনিক বলে নাই, তার মানে ওর এইভাবে পেইনও হচ্ছে না, ড্র্যাগিং, কিন্তু ওর তো লস অফ অ্যাপিটাইট নাই, তাই না? অনেকগুলো এত বড় হয় যে পুরো পেটটা দখল করে ফেলে, তখন স্যাটেলাইট সেন্টারে যখন বড় থাকে, চাপ থাকে, ওরা খেতে পারে না, এখানে কিন্তু সেটাও নাই। কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের পেশেন্টদের কোনো কোনো সময় 19 সেন্টিমিটার, তার মানে তোমার ওখান থেকে কত হচ্ছে, ইন্টারকস্টাল মার্জিন থেকে, আমি কোস্টাল মার্জিন থেকে তার আম্বিলিকাস পর্যন্ত অ্যাপ্রক্সিমেটলি এত বড় না, আমরা মনে রাখতে কারণ তোমার 1 মাস আগে ব্লাড দিয়েছে, তাই না? তাহলে ব্লাডও ফ্রিকোয়েন্টলি লাগছে না, তাই না? যেখানে ব্লাড ফ্রিকোয়েন্টলি লাগে, বলা আছে 220 ml per kg per year to
আমি আমার পার্সোনাল মত হলো পেশেন্টগুলোকে আমরা বন্ধুলে ডাক দিও অ্যাসিওর করতে পারি যে প্রপারলি যদি ট্রান্সমিশন দেয় এবং ওষুধগুলো খায়, আমার মনে হয় অ্যাজ ইমিউনাইজেশন আছে যদি হয়, তাহলে ওর এইটা এই ওষুধগুলোতে সাইজ অফ দ্য স্কিন উইল এবং এইটুকু স্কিনে কিন্তু এত কিছু হয় না। ওই ডিফিকাল্টিস হচ্ছে যে স্কিনের ডিফিকাল্টি এই 10 সেন্টিমিটারের মধ্যে স্কিনে কিন্তু ইউজুয়ালি হয় না। ওকে আমরা একটা করতে পারি যে তখন তোমাদের লিভার বলতে হবে স্প্লেনিক করার অসুবিধা কি, বললে কি অসুবিধা হয়, তাই না? এখন ভাবি কি ওর কিন্তু ডিজিজ প্রসেসটা থাকবে, তাই না? স্প্লিন আমরা ফেলে দিচ্ছি, তখন কি হবে? ওর যে এই যে হিমোলাইটিক যে প্রোডাক্ট অফ দ্য আরবিসি বলো, এগুলো তাহলে কে রিমুভ করবে? আরইসি, তাই না? স্প্লিনের আরইসি গুলো সব তখন কি করবে? তখন লিভারকে এই কাজটা নিতে হবে। লিভারের যে কাপড় সেল এগুলো সব বড় হয়ে যাবে, তখন লিভার হয় কি একদম আইয়ার প্রসাপত চলে যায়, তখন লিভারের বিভিন্ন রকমের প্রবলেম হয় এবং কি হবে? যেই আয়রনটা ওখান দিয়ে রিমুভ হচ্ছিল সেই আয়রনটা এসে আবার এই লিভারের মধ্যে জমা হবে, তখন কি হবে? লিভারের রেগুলারের দিকে আনা। হ্যাঁ, সেই জন্য এখন আমরা একটাই লাভ হয় স্কিন না থাকলে, যে ওর মাছটা থাকলো না বা যখন খুব বেশি রক্ত লাগছে সেটা হলো না, কিন্তু লিভার যখন খারাপ হয়ে যায় আমাদের হাতে আর অল্টারনেটিভ কিছু থাকে না। সেই জন্য আমরা রুগীকে সাধারণত বুঝানোর চেষ্টা করি, হ্যাঁ, যে তুমি যদি এটা ফেলে দিই আমরা, এবং দেয়ার ইজ মোর চান্স অফ সেপসিস, তাই না? ওভারওয়েলমিং ইনফেকশন হয় এবং ওর হাতে হলো কিছুটা হঠাৎ গেল কোথাও হয়ে গেল ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়ার কেমো প্রোফাইলিক্সিস নিতে হবে, আর ও প্রোফাইলিক্সিস সবসময় ওর একটা এর মধ্যে থাকতে হবে। আমরা যদি এটা ম্যানেজ করতে পারি, হ্যাঁ, যদি আমরা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টে পারি, তাহলে আমার মনে হয় মানে তুমি আমি এই মুহূর্তে অ্যাভয়েড করা যাবে। প্রয়োগ করা যায়। এবং আমরা যেটা বলি অনেক জায়গায় দেখি, বিশেষ করে কক্সবাজার থেকে অনেক পেশেন্ট আছে অলরেডি স্টেনেক্টম আছে, সেটা ডাক্তাররা সার্জারি করতে পছন্দ করে কিন্তু তাদের উপায়ও থাকে না। এখান থেকে আমি বসে অনেক বড় কথা বললাম যে সে রেগুলারলি ট্রান্সমিশন নেবে, তার হিমোগ্লোবিন এত রাখবে, এই করবে, তখন তার স্প্লিনটা ঠিক থাকবে, কিন্তু এই ট্রান্সমিশন জোগাড় করাই সম্ভব না। কারণ স্প্লিন কি করে? ব্লাড পুলিং করে, যখন বড় হয় আরো পুলিং করে, যার জন্য আরো ট্রান্সমিশন থাকে, তাই না? আবার আরি সেল গুলা বড় হয়, সমস্ত কিছু করে, কিন্তু স্প্লিন কেটে ফেললে তো আমরা আরেকটা প্রবলেম হয় ইনফেকশন। এবং আমি চিটাঙ্গে একটা রুগী পেয়েছিলাম, আমরা ঢাকাতে এসে পেলাম পোস্ট প্লেনেক্টমি, দুইটা রুগী থ্রম্বোসিস মারা গেছে। আর কয়েকদিন আগে আমার আরেকটা রুগী, সেটা হলো ওভারওয়েলমিং ইনফেকশন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ওরা অনেক কষ্ট করছে, ওদের আমি দোষ দিই না, কারণ ঢাকা মেডিকেল কলেজে তো সব লোকই ঢুকতে পারে ওয়ার্ডের মধ্যে, ওরা অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু বাচ্চাদের সেভ করতে পারে না। এবং পোস্ট প্লেনেক্টমির সবচেয়ে বড় ইয়ে এইসব জায়গায় ইনফেকশন তো থাকে, সেপসিস, তাছাড়া থ্রম্বোসাইটোসিস, এবং সেটা এমন হয় এবং সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের বোন ম্যারোটা ভালো থাকে, হাইপার অ্যাক্টিভ থাকে, এবং সেটাকে আর প্রোটেক্ট করা যায় না, তখন আর থ্রম্বোসিস হলে স্ট্রোক হয়, স্ট্রোক হয় দেখে যে মারা গেল, ওটা হলো তাহমিনার আন্ডারে ছিল, হ্যাঁ, এবং থার্ড ডেতে মারা গেছে। ও আমি তখন চলে আসছি ঢাকায়, ও আমাকে বলে যে আপা এই অবস্থা, আমি বলি তাহলে কোথায় বোঝা যায় যে তখন আর সেটা মারা গেল। তো সেই জন্য আর করলেই কোনো ইয়ে না, এবং ইনফেকশন তো আমাদের দেশে এমনি মানুষেরই হচ্ছে, আর ওদের স্ক্রিনটা ফেলে দিয়ে ওটাকে আর বাড়াই আমরা, তো সেই জন্য আমি ক্ষেত্রে রেফার করবো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাডাম। এখন আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের কোনো কোয়ারি বা কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, সো ইট ইজ অ্যান অপরচুনিটি, এনি স্টুডেন্ট ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন। আমাদের ম্যাডাম আছেন, উনি তাদের কোনো কনফিউশনটাকে ক্লিয়ার করবেন। এনি স্টুডেন্ট? আমার একটা কোশ্চেন, তাহলে থ্যালাসেমিয়ার যদি আমি স্পেসিফিক একদম ট্রিটমেন্ট করি, তাহলে তো বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে হবে। হ্যাঁ, তো এই পেশেন্টের এখন তো তাহলে ট্রান্সপ্লান্ট বলতে যেমন সোজা করতে অনেক কঠিন। ফার্স্ট হলো ম্যাচড ডোনার দিতে হয়, ম্যাচড ডোনার দিতে হয়। ম্যাচড ডোনারের মধ্যে হলো সিবলিংস যারা হয় তাদের সাথে 25% নিতে পারে। 25% মানে এই না যে 4 ভাই বোন আছে তার মধ্যে একজন নিবে, তা না, দেখা গেছে 9 ভাই বোন কারোর সাথে নিতে পারে, হ্যাঁ, নিতে হবে বেঁচে।
নম্বর কথা অ্যালোজেনিক। অ্যালোজেনিক কাজের সাথে অ্যালোজেনিক তো এটা তো অ্যালোজেনিকই লাগে যখন ভাই বোন সিবলিংস ফার্স্ট ক্লিয়ার কথা। এখন তো ভাই বোন থাকে একজন মিলানোর চাই, কারো কারো এক বোন দেখবা একজন। কারণ হচ্ছে যখন দেখেছে বাচ্চা এমন তারা আর বাচ্চাই নেয় না, আমার এই পেশেন্টের তারা আর বাচ্চাই নেয় না, ভাবে যে একেই যদি ঠিক মতো করতে পারে তাহলে তো ঘটলো না। অ্যালোজেনিক হ্যাপ্লো আইডেন্টিক্যাল এটা এখন অনেক জায়গায় হয়, কমপ্লিকেশন অনেক বেশি, কিন্তু এখন পাকিস্তানে অ্যালোজেনিক হচ্ছে, ওরা তো আবার আত্মীয়র মধ্যে বিয়ে হয় তো ওদের অ্যালোজেনিকটা বেশি ওরা ডোনার পায়। তো সেই জন্য চাইলেই আসলে করা যাবে না, তবু আমাদের দেশে একটা আরম্ভ করার কথা হচ্ছে। আর আছে অনেক বড় বড় কথা আছে, জিন এডিটিং আছে, যেহেতু এটা পয়েন্ট মিউটেশন হয় কোনোখানে, হ্যাঁ পয়েন্ট মিউটেশন জিন এডিটিং, ওখানে তার জিনটাকে ট্রান্সফার করে দেয় ওখানে যেটা এফেক্টেড, সেখানে অন্য একটা সুপারইম্পোজ করে দেয়, জিন এডিটিং হয়। আর এগুলাই চলছে এখনো, এগুলো সব রিসার্চ লেভেলে। ট্রান্সপ্লান্টেশন ইজ only cure of thalassemia. Okay, thank you. Students, any question? আর আমরা একটু মানে পরের সেগমেন্টে যাই, জাস্ট আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, স্যার লিভার স্ক্রিন রেশিওটা কখন দেখতে পাবেন? লিভার স্ক্রিন রেশিও এখন আর দেখা হয় না, আগে দেখা হতো। কেন? আমরা তখন দেখি যে প্রপোর্শনালি সেল কোথায় বেশি ভাবছে, হিমোলাইসিস হচ্ছে কোথায়, তখন আমরা করতাম কি ট্যাগড আরবিসি, হ্যাঁ ওকে দিয়ে দেওয়া, তখন এই আরবিসি ঘুরতে থাকে, স্ক্রিনে যায় লিভারে যায় ঘুরতে থাকে। একটা টাইমের পরে আমরা দেখে থাকি স্ক্রিনে কয়টা আর ইয়েতে কয়টা আছে, লিভারে কয়টা আছে। তারপর টেস্ট হওয়ার পরে আমরা একটা রেশিও করতে হয়, এটা আলট্রাসোনোগ্রাম যারা ইয়েতে করে এটা হলো 0.9 to 1.8, মানে যদি স্ক্রিনে বেশি হয় টেস্টার তখনই আমরা স্ক্রিনে লিভারে যদি বেশি হয় তাহলে তো করে কোনো লাভ নেই, তাই না? স্প্লেনেক্টমি করা যাবে না, আগে আমরা এটা করতাম অনেক আগে। এখানে কি ম্যাডাম আরবিসি ডিস্ট্রাকশন দেখি আর প্লাকেট সিকুয়েস্ট্রেশন দুইটাই কি দেখা হয়? প্লাকেট সিকুয়েস্ট্রেশন দেখা আর প্লাকেট যেহেতু সিকুয়েস্টেড থাকে সেই জন্য আমরা পোস্ট স্প্লেনেক্টমি স্ট্যাটাসে আমরা স্পেশাল নজর দিই যাতে করে থ্রম্বোসিস না হয়। হ্যাঁ সিকুয়েস্ট্রেশন হবে 30% হয়, নর্মালি 30% হয়। আর যখন একটা ঘরের জায়গা বড় হবে জিনিসটা তত বেশি আসতে থাকবে। হ্যাঁ প্ল্যাটেলেট আমাদের স্পেশাল কোনো দিয়ে দিতে পারে না, ওটা আমরা কাউন্ট করি সব করে অনেক সময় কোয়াগুলেশনও দেওয়া হয়। জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম ওইটা কি বলেছিলেন আর একবার যদি রিপিট করতেন যে কত ইউনিট ব্লাড দেওয়া লাগবে ইয়ারে, তাহলে ওটা হলো 220 ml per kg per year। এর উপরে যদি চাই তাহলে 1 ইন্ডিকেশন অপশনাল, 20 ml per kg per year। 220 ml per kg per year। আর কোনো কোশ্চেন? ওকে ম্যাম ব্লাড ট্রান্সফিউশনে অ্যালো ইমিউনাইজেশনের ব্যাপারটা কি আরেকবার বলবেন? আচ্ছা অটো ইমিউনাইজেশনটা কি? আমার নিজের সেলই আমার শত্রু হয়ে যাচ্ছে, আমার নিজের শত্রু হয়ে যাচ্ছে, সেটা হলো অটো। আর অ্যালো হচ্ছে কি আমি অন্যের কাছ থেকে ব্লাড নিচ্ছি, হ্যাঁ ওদের তো অ্যান্টিজেন অনেক ডিফারেন্ট আছে তাই না, সেই জন্য সেই অ্যান্টিজেন দিয়ে কি করে ওরা কিছু অ্যান্টিবডি তৈরি করে ব্লাড, অন্যের ব্লাড, হ্যাঁ এবং অন্যের ব্লাড এসে আমার রক্তের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, তখন আমরা যখন আবার ব্লাড দিব সেই অ্যান্টিবডিটা ওর সাথে মিললে কি হবে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি, তখন ওটা স্প্রিং খেয়ে আমি রক্ত দিচ্ছি কিন্তু লাভ হবে না, স্পাইক অফ ট্রান্সফিউশন। এখন ওইটা করার জন্য আমাদের ইনডাইরেক্ট কোন টেস্ট করি আমরা, ব্লাড ট্রান্সফিউশনে আসলে উচিত হলো ট্রান্সমিশন ডিপার্টমেন্টে উচিত হলো সমস্ত গুলো করে নেওয়া, কিন্তু আইসিটি সাধারণত অনেকে করে না। এটা সবচেয়ে বেশি ভালো হয় কি আমরা যদি অ্যান্টিজেনিক ম্যাচিং ব্লাড দিতে পারি, কিন্তু সেটা আমাদের জন্য খুব, এবং এই থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টকে ব্লাড দেওয়ার আগে আমাদের একটা ইলাবরেট একটা ম্যাচিং করতে হবে, এর মধ্যে সি ডি যেটা আমরা আগে জানি এগুলো করে দিতে হবে, তারপরে
ট্রিট হেলথ এগুলা করে নিতে হয় এক্সটেন্সিভ। এবং আমাদের দেশে তো ওগুলো থাকেও না ওইভাবে, কিন্তু বিদেশে ওই ম্যাচিং ব্লাড দেয়। কিন্তু আমরা যেহেতু দিতে পারি না, তখন আমাদের একটা এগেইনস্ট একটা অ্যান্টিবডি হয়ে যায়। এখন অ্যালোমিলাইজেশন তাহলে কি হবে? দিলেই তো ব্লাড নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তখন আমরা যে অ্যান্টিবডিটা হচ্ছে, ওই অ্যান্টিজেনটা ওখানে তৈরি হচ্ছে, আমরা তখন ব্লাড ম্যাচ দুজনেরই ডোনারেরও এক্সটেন্সিভ করি আর এদেরও করি, করে জেনোটাইপ করি, করে তারপরে ম্যাচ করে ব্লাড দেয়। আর একটা করা যায় কি, আমরা যেটা সোজাসুজি করি আইসিটি ম্যাচ ব্লাড। আইসিটি ম্যাচ ব্লাড মানে রুগীর ব্লাডের সাথে আমাদের যে পেশেন্টের ইয়েতে, ওর নাম কি, পেশেন্টের প্লাজমাতে মানে অ্যান্টিবডি যেখানে থাকে সেইটা যে ডোনার তার ব্লাডের সাথে আমরা ম্যাচ করে ওটা ইনকিউবেট করতে হয়, দেখতে হয়, পরে দিয়ে ওটা আমরা দেখি যে ওটা হিমোলাইসিস হচ্ছে কিনা। যখন আইসিটি ম্যাচ ব্লাড হয়, এবং এছাড়া কি হয়, আইসিটি ম্যাচ ও ব্লাড আমরা সবসময় ম্যানেজ করতে পারি না। সেই জন্য এখন আমাদের মতো অনুন্নত দেশে, যদিও এটা ঠিক ইয়ে না, তারপরেও আমরা এইসব জায়গায় বিফোর আর আফটার ট্রান্সমিশনে কয়েক 3 দিন 6 দিন আমরা একটা যে স্টেরয়েড শর্ট কোর্স অফ স্টেরয়েড। কেন স্টেরয়েড দিই? স্টেরয়েড কি করে? অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনকে বাইন্ড করতে বাধা দেয়, তাই না? ওই আরবিসি গুলো থাকবে, কিন্তু যেহেতু ওরা বাইন্ড করছে না, দে আর নট এনিয়ার, তাহলে আমার হিমোগ্লোবিনটা বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? এই আর কি, ছোট ছোট পদ্ধতি আরো তো আমাদের আসলে অনেক কিছু করতে হয়। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা একটু মানে যাই একটু প্রফেসর মাসুদ করিম, I posted you. Will you please share your screen and moderate this IOE? Dr. Masud Karim, বলছো? Okay. I will stop sharing. Please share your screen. এটা তো একটা মানে ইন্টারেক্টিভ সেশন নিশ্চয়ই মাসুদ। Yes. Yeah. Please. এখানে আমি যেগুলা এখানে আজকে প্রিপেয়ার করছিলাম অলমোস্ট সবগুলোই আলোচনা হয়ে গেছে। তারপরে হয়তো আমাদের একটা রিক্যাপিচুলেশন হবে সার্ভিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। আমরা ছোট্ট একটা সিনারিও যদি বলি, a 40-year-old gentleman will undergo electrolysis. So before doing the electrolysis control, just what are the 5 important considerations that we would like to follow? এরকম একটা কোয়েশ্চেন, যে কোনো আমরা এখানে পার্টিকুলার এক্সামিনিং কে আমরা কোয়েশ্চেন করবো না, যে কেউ একটা আনসার করতে পারে। আমাদের অলমোস্ট সবগুলোই আলোচনা হয়ে গেছে, ম্যাডাম তো এক্সটেন্সিভ মানে ওইটা আলোচনা করেছেন। তাহলে আমরা যে কেউ একটা আনসার করতে পারি। করার আগে কি কি ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমরা কনসিডার করবো, যে কোনো Any student, please. Sir, hyperspanism also related. ভার্টিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে চিন্তা করো, আমরা একটা ডিসিশন হলো, ম্যাডাম যেগুলো আলোচনা করেছেন সবকিছু কনসিডার ডিসিশন হলো আমরা ইলেকট্রিক করবো। এটা করার আগে আমাদের ভার্টিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে কি কি করণীয় বা কি করা উচিত, কি চিন্তা করা উচিত? ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিশন হচ্ছে কিনা? ভেরি গুড, একটা হলো ভ্যাকসিনেশন। Preoperative correction of anemia. অপটিমাইজেশন, কথা আমরা বলবো যে অপটিমাইজেশন অফ কনভার্সন প্রোফাইলটা দেখবো, রেডি রাখবো, ফেস কমন প্লাজমা ও রেডি রাখবো, তার রেডি রাখবো স্যার। আর স্যার হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল দেবো, ভ্যাকসিনেশন করবো। অনেকগুলো চলে আসছে। Album profile দেখতে স্যার। কারণ ইম্পর্টেন্ট স্যার এখানে। তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রুটিন ইমিউনাইজেশন আমরা যেটা করবো at least 2 weeks prior to surgery। কোন জায়গায় 12 to 10 weeks হতে পারে সেটা, বাট মোস্ট অফ দি বুকস 2 weeks। তাহলে এটা হচ্ছে যে রুটিন স্প্লেক্টমির ক্ষেত্রে। ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত আগে বলতে হচ্ছে 2 সপ্তাহ পরে, এখন বলা হচ্ছে 2 মধ্যে ডিসচার্জ ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে। তাহলে কি ভ্যাকসিন আমরা দিব? নিউমোকক্কাস, এটা এভরি 5 ইয়ার্স দিতে হয়। ম্যাডাম আপনি এখানে আমাদের একটা সাপ্লিমেন্ট করবেন, যদি কোনো একটু ইনফরমেশন আমাদের এখানে ভুল হয়ে
pneumococcus every 5 years, Neisseria meningitis groups T every 5 years, Haemophilus influenzae type B যেটা আমরা every 10 years, আর যেটা hemophilus appropriate vaccination it every year after rotation দিয়ে দিই। তাহলে এই ভ্যাকসিনেশন গুলো ইজ আ মাস্ট বিফোর গোয়িং টু দি স্প্লিনেক্টমি। সাথে আরেকজন বলেছে কোগুলেশন দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। রুটিনলি আমরা জাস্ট ইমিডিয়েটলি একটা স্প্লিনেক্টমি করার একটু রাইস টিউব দিয়ে দিব। রোগী বলতে পারবে কেন রাইস টিউব দিব? এই রোগীর একটা হচ্ছে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রিক ডায়লাটেশনটাকে প্রিভেন্ট করে দিতে পারে। আর কোনো ইস্যু আছে কেন রাইস টিউব দিব? শর্ট গ্যাস্ট্রিক থেকে ব্লিডিং হতে পারে, সেটা আমরা বুঝতে পারবো রাইস টিউব দিলে। প্রোফাইলেট্রিকের ডিভাইডিং কিন্তু বলেছো। আর একটা হচ্ছে ম্যাডাম আমি দেখলাম যে কার্টিলেজ ট্রান্সপ্লান্টেশন ইন স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট ম্যাডাম আইটিপিতে কি হয়? আইটিপিতে আমাদের প্ল্যাটিলেট আইটিপির ক্ষেত্রে স্প্লিনের পার্ট হচ্ছে স্প্লিনে হচ্ছে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, তাই না? এবং যেটা হোয়াইট পাল্প আছে ওখানে সব বি সেল টি সেল সব আছে। ইমিউন বডি মানে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন এন্ড ফ্যাগোসাইটিস দুইটাই হচ্ছে। আরি সেল আছে যেহেতু সেটা খায়, আর হচ্ছে মানে যেটা প্রোডাকশনও করছে না। সেই জন্য যখন স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট অন্য সময় আমরা কি করি, আমাদের অনেক সময় আইটিপিতে আমরা প্ল্যাটিলেটটাকে বাড়াই নি, নাম্বারটাকে বাড়াই নি, মনে করেন শর্ট পিরিয়ড, হ্যাঁ শর্ট পিরিয়ডের জন্য বাড়াই নিয়ে অপারেশনে দিয়ে ক্ল্যাম্প করলেন, ক্ল্যাম্প করার পরেই কিন্তু প্ল্যাটিলেট বেড়ে যায়। সেই জন্য আমাদের প্ল্যাটিলেট ট্রান্সফিউশন তখন স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট আমরা চট করে বাড়াতে পারছি না। এসব ক্ষেত্রে আর একটা করে, তখন এইসব ওষুধ ছিল না, এখন আমরা এল থ্রম্বোপ্ল্যাটিলেটটা বলা হয় থ্রম্বোপাইটিন। থ্রম্বোপাইটিন প্ল্যাটিলেটকে অনেক বাড়াই দিয়ে তখন আমরা সেই পিরিয়ডের সময় স্প্লেনেক্টমি করি। কারণ স্টেরয়েড তো তখন হাই ডোজে দিয়েও রেজিস্ট্যান্ট, কিন্তু আগে এটা ছিল হ্যাঁ প্ল্যাটিলেট ট্রান্সফিউশন স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট আইটিপি, কিন্তু এখন আমরা অন্যভাবে বাড়াইও করতে পারি। আবার অনেক সময় জাস্ট অপারেশনের আগে একটা দেই, দিয়ে আমরা কি করি দেখি যে প্ল্যাটেলেট কাউন্টটা দেখি। এমনও হতে পারে আপনি যেটা দিলেন অপারেশনের টাইম হতে হতে এটার নাম্বার কমে যেতে পারে, কি কোন হাইপার ইমিউনিটি আছে স্ট্যাটাস আমরা জানি না। এই জন্য দেখে আমরা নাম্বারটা মানে পারমিসিবল থাকলেই আমরা তখন ভর্তি করে দিই। হ্যাঁ এই জন্যই বলছি প্ল্যাটেলেট ট্রান্সফিউশন দিয়েও করা হয়। অনেক সময় প্ল্যাটেলেট ট্রান্সফিউশন চলতে থাকে আর অপারেশন চলে, প্ল্যান করলেই আসলে অনেক লাভ হয়ে যায় তখন। এবং এটার একটা ব্যাপার হচ্ছে সাধারণত আইটিপিতে যদি বোন ম্যারো হাইপার মানে মেগাটেনোসাইট কিছু বেশি থাকে, কিন্তু থ্রম্বোটিক সেই প্রবলেম গুলো ইউজুয়ালি আইটিপিতে হয় না। যেখানে হাইপার সেলুলার বোন ম্যারো থাকে তখন এই আইটিপি মানে তখন থ্রম্বোসাইটোসিস হয়, হ্যাঁ কিন্তু না হলে এগুলো কন্ডিশনে অতটা হয় না, অ্যাডাপটিভ হয়ে যায়। এখনো কি স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট বলে বলে মনে হয় না। Do you name a minimally invasive procedure that will ease the surgery or sometimes surgery can be avoided? Embolization. Splenic artery embolization. Good, very good. একটা pre-operative splenic artery embolization, এটা আমরা সব জায়গায় করব না, কিছু সিলেক্টিভ ইন্ডিকেশন আছে। splenic artery embolization এটা হচ্ছে সিলেক্টিভ কেস splenic trauma, huge splenomegaly and as an alternative splenectomy night, যেটা ম্যাডাম একটু আগে বললেন যে আরো কিছু টেকনিক আছে। এটার সুবিধাটা কি? সুবিধা হচ্ছে যে রেডিউস স্প্লেনিক ভলিউমটা কমিয়ে দেবে এবং অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য ফিস্টুলা অফ দ্য স্টেপটিম অ্যাক্রস দ্য স্প্লেনিক। কারণ এখন দিস হ্যাভিং ল্যাপারোস্কোপি করার সময় খুব ভাস্কুলার স্টেপলার দিয়ে দেওয়া হয় স্প্লেনিক পেডিগুলো খুব সহজে এগুলোতে যে ফিস্টুলা হচ্ছে সেটাকে অ্যাভয়েড করে দেয় যদি আমরা এটাকে অ্যাম্বুলাইজ করে ফেলি এবং রিস্ক অফ ব্লিডিং অফ কোর্স এটা মিনিমাইজ করে। তাহলে স্প্লেনিক আর্টারি এমবোলাইজেশন একটা রোল আছে কন্ডিশন। এখন আমাকে একটু বলো কেউ যে ইনসিশন 3, 4, 5 যে ইনসিশন গুলোর নাম। Sacral holo left subcostal, dorsal, hook proper chevron incision.
না না সিরিজ তো কিন্তু ভার্টিক্যাল লাইন আছে মিড লাইন আছে five will live something. Four sun shape on a rooftop incision. ফাইভ ও তাই নয় এটা তো অবলিক আছে আবার দেখছি ওর ইনভার্টেড দিয়ে না এটা হচ্ছে এই যে এভাবে ভার্টিক্যালি মিড লাইন আসলে আমার অবলিক চলে গেল সব পোস্টালের মতো ককার্সের মতো আর ফাইভটা দেখো পোস্টাল মার্জিনটাকে ক্রস করলো আবার স্যার 3 কি হকি স্টিক? হকি স্টিক তো হকি স্টিকের মতো দেখা যাচ্ছে না এটা এটা তো বাকি কালো থাকার কথা ছিল হকি স্টিক ওকে তোমরা কি জানো কাহার সাইন কি হোয়াট ইজ কাহার স্যার লেফট সাইড অফ দ্য অ্যাবডোমেন লেফট আপার অ্যাবডোমেনে ব্লিডিং হলে ডায়াফ্রাম ইরিটেশন হয় নেক রেজ করলে পেইন হয় শোল্ডারে নেক শোল্ডারে লেফট সাবডায়াফ্রামেটিক কোনো প্যাথোলজি যদি সেটা লেফট শোল্ডারে রেফার করে আমরা যেমন বলি সিস্টারিজে ব্যথা বলি যে রাইট শোল্ডারে রেফার করে সেখানে লেফট সাবডায়াফ্রামেটিক ধরো রাইট সাইডে যে কোনো কালেকশন ডায়াফ্রাম ইরিটেট করলে এটা লেফট শোল্ডারে রেফার ওটাকে বলে কাহার সাইন এবং এই ইনসিশনটার নাম হচ্ছে কাহার ইনসিশন 3 নাম্বার যেটা 4 নাম্বারটাকে তোমরা বলেছো একদম শেভরন ইনসিশন কি বলেছো আর 5 নাম্বারটাকে দেখেই বোঝাচ্ছে তোরাক অ্যাবডোমিনাল ইনসিশন আমরা অ্যাবডোমিনাল করেছি তোরাক্সও দিয়েছি সো দ্যাট ইজ এ তোরাক অ্যাবডোমিনাল ইনসিশন ওকে নেক্সট হলো তোমরা কি লেটেস্ট আমাদের পারকাশন দেখেছো ওখানে কোন ইনসিশন প্রেফার করেছে তোমরা কি বলতে পারবে লেটেস্ট যে পারকাশন আমাদের অপারেটিভ সার্জারি যে বেসিক বই ওখানে ছবি সহ দেওয়া আছে ওখানে তোমরা দেখেছো যে কোন ইনসিশন ওরা দিতে বলেছে এখন রিকমেন্ড এনিবডি রুটটপ না এই দেখো আমি বই থেকে ছবিটা নিয়েছি দিস ইজ দ্য ইনসিশন আমি ঠিক শুনতে এটা বেলি লাগো হয়তো তাকে কিনা আমার এক্সাক্টলি মনে নেই কোন বই থেকে নিয়েছি বলছে অ্যালং দ্য লং এক্সিস অফ দিস স্প্লিন যে কোস্টাল মার্জিন থেকে শুরু করে অ্যালং দ্য লং এক্সিস অফ দিস স্প্লিন আমরা এটাই এখন প্রেফার করা হচ্ছে ইনসিশন নেক্সট তোমরা কি বলতে পারবে যে এখন তো ল্যাপারোস্কোপি করা হয় আমরাও করি মাঝে মাঝে তাহলে ল্যাপারোস্কোপিক স্প্লেনেক্টমি করার সময় কোড পজিশন গুলো কি হয় আমি যদি ছবিটা দেখিয়ে দিয়েছি তোমরা কি বলতে পারবে মাইন্ড ইট in any laparoscopic surgery port position is not fixed please অনেক ডিসিপ্লিন দেখবে ওরা port position টা মুখস্থ করে never memorize it it varies স্প্লেনের সাইজ অনুযায়ী ভেরি করে বডির কনফিগারেশন অনুযায়ী ভেরি করতে পারে বাট in a common way এই কয়টা port position usually normal কি বলতে পারবে এটা দেখি বোঝাচ্ছি 1 2 3 4 এর কোন কোন জায়গায় আছে প্রথমটা সাবজিফেরেট না কেমনে সাবজিফয়েড সাবজিফয়েড প্রসেস তো এখানে এরো দেখা যাচ্ছে সাবজিফয়েড তো এখানে হওয়ার কথা অনেক নিচে কোস্টাল মার্জিন দেখছো না সাবজিফয়েড হচ্ছে এখানে অনেক নিচে এটা প্রথমটা হচ্ছে যে মিড ক্লাভিকুলার লাইন সাবকোস্টাল এরিয়াতে 10 পোর্ট যেটা এন্টার এক্সিলারি লাইন বরাবর যেটা আবার থার্ড নাম্বারে এক্সিলারি লাইন বরাবর মিড এক্সিলারি লাইন বরাবর and fourthটা হচ্ছে মিড স্টাফিকুলার লাইন বরাবর যত চারটা লাইন আছে মিড ক্লাভিকুলার এন্টার এক্সিলারি মিড এক্সিলারি মিড স্টাফিকুলার এই চারটা লাইনে খুব ইউজুয়ালি করা হয় ইউজুয়ালি বাট দ্য ফুড পজিশন প্লিজ প্রিন্সিপাল আমাদের এই রোগীরে বলি থ্যালাসেমিয়া রোগীর যদি আমরা ল্যাপারোস্কোপি করে সিস্টেম করতে যদি সিস্টেমেটিক কেসে তাহলে আমাদের ফুড পজিশন মে ভেরি বিকজ লিভার তাহলে ফুড পজিশন ফিক্সড নয় তো এটা আমি অলরেডি বলেছি এবং পেশেন্ট অলওয়েজ আইডেন্টাল পজিশনে থাকবে সামটাইমস এটা কোন পজিশন হবে এটা একটা স্ক্রিনের ছবি আর অপারেটিভ ছবি আমাদের আপনাকে বলতে পারবে যে কোন স্ট্রাকচারটা কি রোমান 1 gastrosplenic ligament 2 linorenal ligament ভেরি গুড এটা আমাদের আজকে এতেও ছিল কি বলে এটাকে এমসিকিউ ছিল কন্টেন্ট কি Neuronal content splenic vessel and tail of the appendix. আর gastrosplenic contents are short gastric and left gastric. তাহলে মাঝখানেটা কি এটা কি এক নাম্বারটা তোমরা বলছো গ্যাস্ট্রোস্প্লিনিক লিভার শর্ট গ্যাস্ট্রিক ভেসেল ওকে মানলাম মাঝখানেটা কি তাহলে দুইয়ে লিগামেন্ট মানলাম কিন্তু এই কন্টেন্টটা কি এটা
এটা আর্টারি এখানে vein। arterial vein. Yes, আর এটা মাঝখানে vein। ঠিক আছে, এটা আমাদেরকে জানতে হবে। এই যেটা আমরা উত্তর দিয়েছি। নেক্সট হলো, এটা একটা অপারেশনের ছবি। আমরা যে ব্ল্যাক এরো দিয়ে দেখাচ্ছি, আমি একটু যদি বলি যে তোমার বোঝা যাচ্ছে যে লিভার, এটা ডান হাতে যেটা ধরা আছে সেটা হচ্ছে স্প্লিন, এটা মিডিয়াল সারফেস। তাহলে বলো ব্ল্যাক এরো দিয়ে দেখা যাচ্ছে হোয়াট ইজ দিস? Short gastric vessel. কিবোর্ড what are the contents? একটু আগে বলেছো কন্টেন্ট কি? না, এটা বলবে যে গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট। জি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট আর কন্টেন্ট হচ্ছে শর্ট গ্যাস্ট্রিক ভেসেল। তো তুমি বলতে পারে হাউ মেনি শর্ট গ্যাস্ট্রিক ভেসেল আর দেয়ার? 7 7. 5 to 7 5 to 7. What may be the difficulty in what about total gastric? bleeding ব্লিডিং তো তুমি যদি ভুলে যাই বা ডিফিকাল্ট হচ্ছে কন্ট্রোল শর্ট থাকে তো, তাহলে তুমি দুই দিকে নট দিয়ে মাঝখানে কাটলে দেখবে যে স্লিপ করতে পারে। তো সেজন্য একটা আমাদের তো এখন আমরা প্রায় আমরা ক্লিপ ইউজ করি অপারেশনের জন্য। ক্লিপ ইজ রিলেটিভলি সেফ, বাট আদার যে আমাদের প্রোডাক্ট হেমোস্ট্যাটিক ডিভাইস যেগুলো স্টিকার শিরোন গ্রহণ করে এগুলো খুব ইফেক্টিভ। কনজিউমার দিলে আমাদেরকে ট্রান্সফার করতে হবে। হোয়াট কমপ্লিকেশন শোনা যাচ্ছে কি? What complication may arise out of it? তুমি এটা লাইগেট করলে কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? এটা অলরেডি আমাদের আনসার এক পর্যায়ে চলে আসছিল যে এখানে যদি যে হ্যামাটোমেসিস হতে পারে, তারপর রাইস টু দিল সেটি ব্লিডিং হতে পারে। সো হাউ টু ডিল উইথ দিস কমপ্লিকেশন? আমরা এটা অলরেডি আলোচনা করেছি যে এটা আমরা যদি ভেসেলগুলোকে ট্রান্সফিক্স করি, তারপর লেটেস্ট যে ডিভাইসগুলো আছে আইদার আমাদের পাইপ আছে সেগুলো যদি দিয়ে আমরা একদম গেস হয়ে থাকলাম পারি। এই জন্য আমাদের ক্লিপগুলো আসার পরে আমাদের অনকোলজিক্যাল সার্জারি গুলার এফিকেসি অনেক বেড়ে গেছে। আমরা যেখানে আগে ভেসকেলের গোলায় লাইগেট করতে বা ট্রান্সফিক্স করতে ভয় পেতাম, এখন আমরা ওখানে গেস ক্লিপ দিয়ে দিচ্ছি। ফলে আমি লিম্ফোভাস্কুলার ক্লিয়ারেন্স গুলো আমাদের খুব ভালো হচ্ছে ক্লিপগুলো দেওয়ার কারণে। Next হচ্ছে, suppose you entered into the abdomen for splenectomy in a thalassemia patient or any other hemorrhagic disorder patient. So what are the two important things we look for? Accessory spleen. আমরা দুটা জিনিস দেখবো, এটা আমাদের প্রফেসর মজিদ স্যারের খুব প্রিয় প্রশ্ন, যে আমরা থ্যালাসেমিয়া রোগীর বা কারণে যদি আমরা হিমোরাইটিক ডিসঅর্ডারের কারণে যদি ইন্ডিকেটেড হয় স্প্লেনেক্টমি, তাহলে আমরা গলব্লাডারটাকে পেলপেট করে দেখবো এবং আমরা স্প্লেন খুলি বা এক্সেসিভ স্প্লেন আছে কিনা অবশ্যই দেখবো। এটা আমরা আনসার বলেছি। এটা বুঝতে পারছো, এটা হচ্ছে যে কোলন, আই মিন অনেকটা লেফট কোলিং ফ্লেক্সার, এটি স্প্লেন। তাহলে হোয়াট কুড বি দ্য প্যাথোলজি? ওই এরো কোশ্চেন মার্ক যেটা দেওয়া আছে কি হতে পারে? ক্যান্সার রিমুভ অ্যাক্সেস সিস্ট হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে। এটা যে তিনটা বললাম কোনটা কমন? Infection. সিস্ট কমন। স্প্লিন থেকে অরিজিন বোঝা যাচ্ছে না। এটা আমাদেরই একটা পেশেন্ট আমরা করেছি যে স্প্লিন যেটা স্প্লিনের লোয়ার পোর্ট থেকে হিউজ একটা সিস্ট, এবং সিস্ট এত বড় হয়েছে যে তার ওয়ালটা অলমোস্ট যেটা বলছে যে অলমোস্ট ডেভাস্কুলার হয়ে গেছে, ভালো হয়ে গেছে। এটা সিস্টের এত টেন্স প্রেশার ছিল, ওয়ালটা অলমোস্ট ভালো হয়ে গেছে, বেশ কেমিক হয়ে গেছে। দ্যাট ইজ নাথিং বাট স্প্লেনিক সিস্ট অফ দ্য লোয়ার পোর্ট। অ্যাবসেস খুব একটা কমন না, স্যারই তো বললেন, বললেন না স্যার একটাই দেখেছে, আলিয়া সব স্যার তাও অপারেশন করেছে। আমি স্প্লেনিক অ্যাবসেস করে দেখি না, সিস্ট খুব কমন আমরা পাই, কমন নন। ইনফেকশনও খুব একটা আমি দেখি, বাট সিস্ট ইজ নট ভেরি। তাহলে এটা আমরা যেটা করেছিলাম বলে দেওয়া আছে যে কি করবে, তাহলে এটা আমরা ল্যাপারোস্কোপি করেছি স্প্লেনিক সিস্ট। আচ্ছা, তোমরা কি বলতে পারো যে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখা যাচ্ছে এখানে, এটা একটা অ্যাডভান্স হিমোস্ট্যাটিক ডিভাইস, এটার নাম কি? কোভিডিয়ান যেটা বলো কি নাম? মনিক স্টালফের আর লিগাশি, কোনটা ঠিক?
হারমোনিক স্যার লিগাসিয়ার এটা লিগাসিয়ার হারমোনিক জটা দেখো, জ দেখলে বুঝতে পারবে। তোমার লিগাসিউরের জ দেখে কিন্তু হারমোনিকের জ দেখবা, এটা দুই রকম, একটা একদম জাস্ট বেসিক, ভিতরে ডিটেলস না গেলেও জটা দেখলে বুঝতে পারবে। কেমন? তাহলে দেখো যে লিগাসিউরের জ, তো লিগাসিউর এটা তোমরা কি বলতে পারো কিভাবে কাজ করে, হোয়াট ডাজ ইট ওয়ার্ক? তাহলে এগুলো কিন্তু আমাদের অস্মিতা আসতে পারে। যে শোনো, আগে শোনো যে হারমোনিক কিভাবে কাজ করে, লিগাসিউর কিভাবে কাজ করে, যেহেতু মডার্ন যে আফগান তাহলে এটি কি লিগাসিউর কি? Do you consider it is a bipolar? আমার কি মনে করে বাইপোলার বুঝছো কিনা? সেটা কি করে কি, ওই যে কোলাজেন ইলাস্টিক বেসেল গুলাকে অ্যাকুইজিশন করে এবং এখানে ফিউজ করে এবং এটা প্রেসার ক্রিয়েট করে। তাহলে এটা প্রেসার, তুমি যদি এটা দুটা বেসেলকে আমরা যখন একটা আর্টারি কোঅপারেট করি ছোট ছোট বেসেল, তাহলে এগুলো যদি আমি ফোর্সেস দিয়ে ধরি, কেন ফোর্সেস দিয়ে ধরে আমি কোঅপারেট করি, কেন ফোর্সেস দিয়ে ধরি, দুটা ওয়ালকে অ্যাকুইজিশন করি, ব্লাডটা চলে যাবে, ফলে ওটা কোয়াগুলেশনটা তৈরি হয়। এখানে আমি দুটা ফোর্সেসের মাঝখানে দিয়া এটাকে অ্যাকুইজিশন করলাম প্রেসার দিয়ে এবং ফিউজ হয়ে গেল ইন্ডিভিজুয়াল কোলাজেন ইলাস্টিক, ফলে বেসেলটা সিল হয়ে গেল। তাহলে বলতে পারবে এটা কত মিলিমিটার বেসেল থেকে সিল করতে পারে? 7 মিলিমিটার। 7 মিলিমিটার। What about harmonic? 7 millimeters. No. What about the bipolar or আমাদের স্যার হারমোনিকের 5 স্যার, হারমোনিক 5 আপনার বাইকগুলোতে 7। না না, এই bipolar না, কনভেনশনাল bipolar। তো 1 মিলিমিটার টু 2 মিলিমিটার। না, তাহলে আমরা তো স্ট্রিক্ট দেখি বলে এটাকে সিস্টি কার্ডের প্রতিদিনই তো কয়েক বছর থেকে 20 বছর থেকে বাইপোলার দিয়ে পুরাই দিচ্ছি, তাহলে ওটার ডায়ামিটার সিস্টি কার্ডের ডায়ামিটার 3 মিলিমিটার। তাহলে এটা বাইপোলার 3 মিলিমিটার, হারমোনিক 5 মিলিমিটার, লিগাসিউর 7 মিলিমিটার। ঠিক আছে, এটা মনে রাখবেন। আন্ডারবিট একটা আছে, এটা সিল কোনটা স্যার? পেন্সিল, আমার খুব একটা আইডিয়া নাই, আমরা ইউজ করি না। অন্য স্যাররা যদি এটা ইউজ করে বলতে পারে, বা আমাদের অন্য কোনো ফ্যাকাল্টি কারো কি জানা আছে? কমন এটা একটা ভেসেল সিলিং ডিভাইস পেন্সিল, বাট এটা মেকানিজমটা আমার জানা নাই। ওকে, আমরা তো পরে ক্লাসে বলে দেবো। এখন স্যার হারমোনিকটা কত স্যার? 5 এটা একটা অপারেশন করা ছবি, আপনার অপারেশন এটা টেবিলে রাখা হলো। এখন তুমি বলতে পারবে তার ডায়াগনোসিসটা কি ছিল? ট্রমাটিক শাটার্ড স্প্লিন। ডেফিনেটলি এটা গ্রেড 5 ইনজুরি, শাটার্ড স্প্লিন। তাহলে এখন তোমরা কি বলতে পারবে এক কথা বলবে না প্লিজ? হাউ ডাজ পেশেন্ট কারো কিছু সাউন্ড হচ্ছে প্লিজ, ডিস্টার্বেন্স হয়। How does the patient get benefited out of splenectomy in such a shattered spleen rather than in? মানে প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা থ্যালাসেমিয়ার স্প্লিন তো ইনটেক্ট বের করি, কিন্তু এটা তো শ্যাটার্ড, তাহলে এই শ্যাটার্ড স্প্লিন স্প্লেনেক্টমি করার সময় রোগীর কি বেনিফিট হতে পারে? ব্লিডিং স্টপ হবে, হ্যাঁ, বুঝি না কি বলছো? ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য। আমার প্রশ্ন বুঝো নাই, আমার প্রশ্নটা ভেরি গুড, দ্যাট ইজ দ্য আনসার। অর্থাৎ এই যে স্প্লিনের এত টুকরা টুকরা হয়ে গেল, অনেকগুলো হয়তো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি শেড হয়ে যাবে, শেডিং হতে পারে, এবং অনেক জায়গায় ডিপোজিশন হয়ে নতুন একটা স্প্লিনিক টিস্যু তৈরি হতে পারে, যেটা নরমাল ইফেক্টেড ফাংশনটাকে কিছুটা হলেও সার্ভ করবে। তাহলে সেটাকে হচ্ছে স্প্লিনোসিস। তাহলে ট্রমার ক্ষেত্রে আমাকে ফেলে দিতে হচ্ছে, স্প্লিনের রিপ্লেসমেন্ট তো নাই, আমাকে তার অন্য যেগুলো আছে সেগুলো যদি কিছু স্প্লিনিক টিস্যু ভিতরে রেখে দিই তার উপরে যায়, এটা স্প্লিনের ফাংশনটাকে আচ্ছা, how splenectomy differs technically in this case from elective splenectomy? এটা খুবই প্রিয় প্রশ্ন। মোবিলাইজেশন আগে লাগবে স্যার। সেটা ভাস্কুলার কন্ট্রোল।
ইলেকটিভে ভাস্কুলার কন্ট্রোল আর ইমার্জেন্সিতে মোবিলাইজেশন আর তখন না না ইমার্জেন্সিতে না না ইলেকটিভে হচ্ছে আগে মোবিলাইজেশন আর ভাস্কুলার কন্ট্রোল আমরা পোস্টার সার্ফেসে চলে যাবো, এখানে গ্রেডেশন গুলো আমি ছোটাবো এবং সেটা আমরা পরে বলবো। তাহলে মনে রাখবে এটা সাবজেক্ট খুব প্রিয় প্রশ্ন, হোয়াট ইজ দ্য টেকনিক্যাল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ইলেকটিভ স্প্লেনেক্টমি এন্ড ইমার্জেন্সি স্প্লেনেক্টমি? বুঝতে পেরেছো কিনা? আমার ইমার্জেন্সিতে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে, আমি বাস এবং বলছি যে 4 কোয়াড্রেন্ট প্যাক, পুরো নাম শুনছে এটা? হ্যাঁ স্প্লেনের চারিদিকে প্যাক দিয়ে লিভার শুধু স্প্লেন নয়, যখন লিভার আপচার হয়, লিভার শেটার হয়, আমরা যখন সিঙ্গাপুরে ট্রেনিং করি তখন একটা ডায়লগই ছিল ব্যাক ইজ ব্যাক, মানে তুমি আগে যখন ব্লিডিং হয়েছে ইমার্জেন্সি আগে প্যাক দিয়ে দিবে, প্যাক দিয়ে তুমি তোমার কন্ট্রোল করো, দেন তুমি দেখে দেখে আস্তে আস্তে করো। তাহলে এখানে স্প্লেনের ক্ষেত্রে বলছে যে 4 কর্নার প্যাক বা 4 কোয়াড্রেন্ট প্যাক দিয়ে দিতে হয়, দেন আমরা প্রসিড করব। অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে shattered spleen বা traumatic spleen vascular control first, then mobilization। আর ইলেকট্রিক স্প্লেনেক্টমিতে আমরা মোবিলাইজেশন করি, আমাদের স্যার আমাদের সাথে মার্কেট স্যার, এবং ইনসিশন দিয়া স্লোলি ফ্রি করে এটা পুরো এক্সটেরিয়রাইজ করে দেবে, মানে ওই ইনসিশন দিয়ে স্প্লেনটাকে বাইর করে নিয়ে আসতে, ফলে সবগুলা মেডিকেল গুলো একদম হাতের কাছে এবং অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের বাইরে, ফলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। ওকে, এটা আমরা বলেছি। এটা তোমরা জানো, একটা দেখে নিও যে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর সোসাইটি অফ ট্রমা, ওদের যে স্ক্রিনিং ট্রমার যে স্যার আগে স্লাইড প্লিজ। এটা বলছি আমরা, এটা হলো উত্তরগুলো যেটা আমরা আমার মুখে বলে দিয়েছি, ঠিক আছে? এই স্ক্রিনিং রাপচারের অনেক ধরনের তুমি দেখবা যে গ্রেডিং আছে, তবে ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে যে দুইটা ফ্যাক্টর ওরা কনসিডার করছে, যেটা ল্যাসারেশন এবং সাবফিক্সুলার হেমাটোমা, দুটারই এখানে দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে একটা স্ন্যাপশট নিতে পারো এটা, অথবা কাটিও আছে, বইও আছে, এটা তোমরা বলার চেষ্টা করবে যে রাপচারের যে কোনো রাপচারের সোজা কথা স্প্লেন আছে, আমাদের লিভার আছে, আমাদের কিডনি আছে, এগুলো ট্রমার যে গ্রেডিং গুলো আছে, এএসটি যে গ্রেডিং গুলো আছে, আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন সোসাইটি অফ ট্রমা, এটা বললে ভালো, ঠিক আছে? এখানে ল্যাসারেশনের উপর বলা আছে এবং সাবফিক্সুলার হেমাটোমার উপর বলা আছে, এটা তোমরা দেখে নিও। আমরা বলছি নেক্সট, হোয়াট আর দ্য 3 কমন কজেস অফ স্পন্ডিলিয়ার রাপচার অফ দিস স্প্লেন? আমরা একবার পেয়েছি স্পন্ডিলিয়ার রাপচার হয়েছে, যে হেলথ টেক্সট থেকে আসছে ম্যালেরিয়াল নিউমোনিয়া আর কালাজার একটা হচ্ছে যে ম্যালেরিয়া, আমরা একটা পেয়েছি আমার জীবনে, ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস, এবং বলা হচ্ছে যে ডিস্টাল পেনক্রিয়াটাইটিস যদি হয়, মানে অনেক সময় দেখবে যে পেনক্রিয়াটাইটিস জেনারেল ফোকাল পেনক্রিয়াটাইটিস এর নাম আছে, এবং ডিস্টাল পেনক্রিয়াটাইটিস যদিও যেহেতু হাইলামে থাকে এবং এর ইনফ্লামেশনের কারণে যেহেতু স্প্লেনটা অনেক ফ্রেজাইল থাকে, এবং ডিস্টাল পেনক্রিয়াটাইটিস ওয়াজ অন বিকজ অফ ম্যালেরিয়া আয়ন এবং ওকে। নেক্সট হচ্ছে মনে করো যে পেশেন্ট হ্যাড রাপচার স্প্লিন বিফোর, অর্থাৎ অনেক আগে তার রাপচার স্প্লিন ছিল এবং একটি ইমপ্রুভ করছে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে, ধরো গ্রেড 1 বা গ্রেড 2 ইনজুরি ছিল, বাট অন সাকসেসফুল ল্যাপারোস্কোপি বা ল্যাপারোটমি দ্যাট ইজ অপারেটিং সার্জন ফাউন্ড দ্য ফলোইং ফাইন্ডিং। এই ছবিগুলো আমরা দেখাচ্ছি, এখানে আমি একটা ব্লোর মধ্যে দিয়েছি, এখানে এর উপরে দিয়েছি এবং এখানে এর উপরে দিয়েছি, এবং এটা ল্যাপারোস্কোপি অ্যাপ্রক্সিমেটলি দেখা যাচ্ছে, বলতে পারবে আমরা কি এখানে স্টেনোসিস বলে স্পেলিং করি বলতে? এটা একটা যেহেতু ট্রমা হয়েছে, স্টেনোসিসটা হচ্ছে প্রসেসটা, যে স্প্লিন ট্রমা হলো স্প্লিনটা এখান থেকে সেটাই অন্য জায়গায় ছিল, এটা হলো প্রসেসটা, তো এগুলো তো নাউন, এটা স্প্লিন এন্ড কুলিং। তাহলে আমাদের আমাদের সিনারিওটাকে বোঝার জন্য স্প্লিন কিন্তু আর কি ডিফারেন্সিয়াল হতে পারে কিছু, যদি হিস্ট্রি না বলে দেন বলে, অথবা এরকম কোনো হিস্ট্রি না থাকে, স্ক্রিনিং ট্রান্সপ্লান্টেশন এটা থেকে কিভাবে ভাস্কুলার ম্যালফরমেশন, এটা কি কি হতে পারে? প্রসেস স্টেনোসিস, ঠিক আছে? তাহলে আদার কি কি হতে পারে? এটা হচ্ছে যে অ্যাক্সেসরি স্প্লিন, তোমরা একদম বলেছো, লিম্ফয়েড ম্যালিগনেন্সি হতে পারে, অথবা সেকেন্ডারি ডিজিজ, ইয়ারলি অ্যাটাক হতে পারে, কেমন? আচ্ছা,
তাহলে এই যে আমরা বললাম যে স্ক্রিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়া স্ক্রিনের কাজটা সার্ভ করতেছে, এটাকে কি বলে? অটো ট্রান্সফার, অটোটপিক or heterotopy? Heterotropy. Why heterotopy? Sir, peritoneum में तो অর্থ তো সেম পজিশনে। Very good. Position, different position. অটোটপিক মানে হলো ধরো কিডনি যে জায়গায় ছিল আমি ডোনেটেড কিডনি ওই জায়গাতেই লাগাইলাম, বা লিভার যে জায়গায় ছিল আমি ওই লিভার ওখানেই লাগাইলাম। অনেক সময় দেখবে যে আমরা যেহেতু লিভার ট্রান্সপ্লান্টে কাজ করি কি করবো, অনেক সময় হেটারোটপিক লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়, বিশেষ করে বাচ্চাদের একটা অসুবিধা হলো ট্রান্সপ্লান্টে জায়গা পাওয়া যায় না। বাচ্চাদের জায়গাটা কোথায় থাকে, লিভার যেখানে থাকে, বলে বাবের বা মায়ের যে লোকটা নেওয়া হয়, তো অনেক সময় দেখবে যে ওই জায়গায় লাগানো যায় না, করে দেয় না, তখন হেটারোটপিক ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে। কেমন? বাট নর্মালি অ্যাডাল্টে অর্থোটপিক ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়। তাহলে এক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার স্ক্রিনটা ছিল রেড মাইটোকন্ড্রিয়াল কোস্টাল 9, 10, 11 এর নিচে, কিন্তু আমি এগুলা পাচ্ছি পেরিটোনিয়াল কিউবিটিতে, পাওয়ার ডগলাসে এই জন্য হচ্ছে হেটারোটপিক অটো ট্রান্সপ্লান্ট। বুঝা গেছে কিনা? তাহলে অটোটপিক আর হেটারোটপিক ট্রান্সপ্লান্টিং কোশ্চেন যে কোনো সময় আসতে পারে, কেমন? আমাদের দেশে যে এখন হচ্ছে যে কোনো কোশ্চেন আসতে পারে। ওকে, লুকিং এট দ্য ইমেজ, তোমরা কি বলতে পারবে যে কোন ছবির ইন্ডিকেশন কি ছিল? নাম্বারটা কি ইন্ডিকেশন হতে পারে স্প্লেনেক্টমির? কার্সিনোমা হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস। তাহলে এটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটেক্টমির সাথে স্প্লেনেক্টমি, বুঝতে পেরেছি কিনা? যেমন আগের বইগুলো দেখবে, যদি এগুলো এখন নাই, যে আগের বইগুলাতে মানে স্প্লেনেক্টমির একটা ইন্ডিকেশন উইথ আদার সার্জারি, মেলিগন্যান্ট সার্জারির সাথে, যেমন লিম্ফোমা, স্টোমাক সার্জারি, এগুলোর সাথে স্প্লেনেক্টমি করে দেওয়া হবে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডিজিটাল প্যানক্রিয়াটেক্টমির সাথে একটা স্প্লেনেক্টমি রয়েছে, এর সাথে অনেক পড়াশোনা স্প্লেনেক্টমির সময়, সরি ডিজিটাল প্যানক্রিয়াটেক্টমির সময় করবে না, অনেক ডিসকাশন আছে, এগুলো কনফারেন্স আলোচনা। 2 নাম্বারটা কি? টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমির সাথে রেডিক্যাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করা যাবে। 3 নাম্বারটা 3 নাম্বারটা স্যার স্প্যান এনকিউটিক মাস স্যার। কিছু হতে পারে, যেহেতু তুমি ছবি দেখে বলতেছো এল অফ দি পেন অ্যাড্রেনাল মাস। অ্যাড্রেনাল মাসের সাথে আমরা স্ক্রিন করি, আমরা হয় টেল অফ দি পেনক্রিয়াসের সাথে গেলি, অথবা স্টোমাকের সাথে গেলি, অথবা লিম্ফোমা হলে গেলি। এটা তো স্ক্রিনের হাইলামে একটা প্যাথোলজি। একজন বলছে যে স্ক্রিনের সরি কি বলে পেনক্রিয়াটিক পেইন, আদার দেন পেইন আসতে হতে পারে হাইলামে আর কি স্ট্রাকচার থাকে। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ এ স্প্লেনিক আর্টারি অ্যানিউরিজম। কেমন ডিফিকাল্ট তোমাদের জন্য বলাটা, আমি জানি বলে বলতেছি, দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি স্প্লেনিক আর্টারি অ্যানিউরিজম। কেমন? ওকে, এখন ছবিগুলো দেখো, আগে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। What are the arrowed structure? ওটা আমরা যদি একবার আলোচনা করি, তাহলে কি আনসার হচ্ছে স্প্লেনিক। কমন সাইট কোথায় কোথায় আমরা স্প্লেনিক গুলি খুঁজি? মনে করো হাইলামে 50%, 30% টেল অফ দ্য প্যানক্রিয়াস, হেটারোমেন্টাম, আর some mesocolon, and the ligament of this. These are 5 sites for spinal. যে আনসারটা করেছো উইথ ইউ রেসপেক্ট, তুমি আনসারটা করবে পার্সেন্টেজটা তোমার বলা থাকবে, কেমন? জি স্যার। অযথা যেমন থাকলো তুমি পার্সেন্টেজ বলার চেষ্টা করবে। কথা বলছি যারা 5 সার্চিং পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, তোমার হুবহু মনে রাখতে হবে। আমি এটা কেন বলছি, আমার এক্সপেরিয়েন্স, আমরা তো ভাইবা দিয়ে যাচ্ছি পার্ট 1 এই মোকাররমা সার্চিং এটা মানে হেলথ সার্চিং স্যার। তো নেক্রোসিস জিজ্ঞেস করছিল, স্যার আমার হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ নেক্রোসিস? তাহলে স্যার দেয়ার আর 5 টাইপস অফ নেক্রোসিস। তখন স্যার একটা করে গুণে আমার কাছে যারা 5 বলতে পারছি আমি, কিন্তু আমি তো হয়তো এমনও হতে পারতো যে একটা পরে নেই, তাহলে কখনো দেয়ার আর 5 কড বা দেয়ার আর একটা এগুলো তুমি বলতে পারছো, তুমি সেফ সেভ। আর পার্সেন্টেজ তোমার কিছু তো জানতে হচ্ছে বলার, তখন তুমি পার্সেন্টেজ বলো, ঠিক আছে 40% এখানে 30% ওখানে 30%, ওরা উত্তরগুলো কঠিন হয়ে যাবে। কেমন? তাহলে কমন সাইটগুলো তুমি যে কয়টা জানো, তুমি ঠিকই বলেছো, সেটা তাহলে এক কথা বললে অ্যাবডোমেনের যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। তাহলে এই সাইটগুলো জানা আমার কি দরকার, কেন দরকার? আমরা
স্প্লেনেক্টমির সময় আমরা এই সাইডগুলোতে খুঁজবো, কারণ মানে রেখে গেলে ডিটারেন্স হবে। স্যার আমরা ট্রমাটিক সিস্টেমে হলে এগুলো প্রিজার্ভ করার ট্রাই করবো, আর প্যাথোলজিক্যাল হয় তাহলে এগুলো খুঁজে রিমুভ করার ট্রাই আইটিপিতে। আচ্ছা, আইটিপিতে যদি ইয়া হয় তাহলে সে নিয়ে সবগুলোতে আমরা খুঁজবো। সবগুলোতে। আচ্ছা, হাউ আর ইউ ডিলিং উইথ যেটা বলেছো তোমরা, রিজনটা বলেছো যে যদি আমাদের আইটিপি ইয়া করতে তাহলে নিয়ে হয় এগুলো ফেলে দেবো, আর যদি ট্রমা হয় আমরা এটা প্রিজার্ভ করবো। How to identify them pre-operatively? এটা তো শুধু আমাদের দেশের কথা বলছি। হ্যাঁ, সিটি স্ক্যান। প্রিঅপারেটিভলি স্যার আলট্রাসোনোগ্রাফি তো অনেক সময় বলে দেয় স্যার, আর কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান বা ব্যাকটেরিয়াম লেভেল ম্যাডাম একটু আগে বলছে না যে আরবিসিকে ট্যাগ করে ওরা ম্যাডামরা ইয়ে করতেন আগে স্ক্রিন আর লিভার ইস্যু দেখার জন্য। স্যার প্রিমিয়াম লেভেলটা প্লেটলেট কেমন দেখো স্যার? ঠিক আছে, তাহলে এটা আগে থেকে রেডিওটিভ ট্যাগ দেওয়া হয়, যখন স্ক্যান করা হয় তখন ওগুলো দেখা হয় কোথার ভিতরে আছে, ডিউরিং অপারেশন শুরু হবে। ঠিক আছে, এটা একটা সিনারিও মনে করো, এটা একটা রিয়েল সিনারিও। A 15-year-old came from Bhutan with suspected CDTV. আমাদের ওয়ার্ডের একটা You did the laboratory and saw in one of the rapid যদিও তার 3 নাম্বারটা ছিল, আমি আপনি 3 নাম্বারটা এমনি দিয়েছি আমাদের ডিসকাশনের কাছে। As shown in picture, একটা 15 বছরের একটা বাচ্চা ইনফেক্টেড আছে, সাসপেক্ট করলো তার সরি আমি ডাক্তার স্কুল। তুমি পিকচার 1 ও পাইতে পারো, পিকচার 2 পাইতে পারো, পিকচার 3 এভাবে দেখানো হচ্ছে। এই বাচ্চার ছিল আসলে চাকরি। তুমি না আমাকে বলো তুমি কোনটার সাথে ডিল করবে, পিকচার 1 এ কি করবে, 2 তে কি করবে, 3 তে যদি দেখা যাচ্ছে কি করা হচ্ছে। পিকচার 1 এর সাথে র্যাপিড ওকে, স্যার পার্শিয়াল স্প্লেনেক্টমি করা যেতে পারে। ওকে, এটা এখানে দেখো তুমি রাখছো, দুই দিক থেকে সার্জন দেখো, অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজন থেকে আঙ্গুল দিয়ে বা হাত দিয়ে কম্প্রেস করে রাখছে যেন ব্লিডিংটা কম হয়, এবং সার্জন দেখো নিডল দিয়ে নাম্বার 1 পেটগার্ড ঢুকাচ্ছে, আপনি বোঝাই যাচ্ছে যে স্প্লেনোরেপি, এটা স্প্লেনোরেপি নট স্প্লেনোরেপি। আর নাম্বার 3 তো হচ্ছে অলমোস্ট শেটার্ড স্প্লিন, এটা আমরা স্প্লেনোরেপি হিসেবে অপশন নাই। তাহলে এখানে উত্তরটা হচ্ছে সেটাই আমরা যেটা আগে বললাম, কিন্তু ইন্ডিকেশন অফ স্প্লেনেক্টমি ইন দ্য রাপচার, ডেফিনিট কিছু ইন্ডিকেশন আছে। আমি রাপচার পাইলে স্প্লেনেক্টমি করে ফেলবো, নট নেসেসারিলি। যেমন গ্রেড 5 আমরা আগে বলেছি, অর্থাৎ যদি ইনজুরি হয় অথবা সেটাও স্প্লিন যদি হয়, তাহলে আমাদের করতে হবে টু সেভ দ্য লাইফ অফ দি ইনজুরি, আদার দ্যান হেমোরেজ। ডিলেড রাপচার যদি হয়, ধরো তুমি কনজারভেটিভ দিচ্ছিলে, সাসপেক্ট সুলাইমাটোর গ্রেড 1 বা গ্রেড 2 ছিল, কিন্তু ফলো আপের সময় দেখলা যে 7 দিন পরে বা 10 দিন পরে 14 দিন পরে রাপচার হলো, সেটা রাখতে হবে। 3 নম্বর ইনক্রিজ ইন হেমাটোমা, একই কথা, গ্রেড 1 গ্রেড 2 সাবজেক্ট ছিল হেমাটোমা দেখছিলাম, সিরিয়াল আল্ট্রাসাউন্ড করলাম, কিন্তু তুমি যখন হেমাটোমা ইজ গ্রাজুয়ালি ইনক্রিজিং ডে বাই ডে বা আওয়ার বাই আওয়ার বা মিনিট বাই মিনিট, দেন ইউ কনসিডার দিস স্প্লেনেক্টমি। এনি গ্রেড উইথ আনস্টেবল পেশেন্ট, অর্থাৎ একই কথা আবার তুমি প্ল্যান করছিলাম কনজারভেটিভ দিবা, কিন্তু পেশেন্ট আনস্টেবল হয়ে গেছে, তাহলে স্প্লেনেক্টমি করতে হবে এবং So these are the 5 common indication of splenectomy in a traumatized. স্প্লেনোরেপি তোমরা তো বলেছি স্প্লেনোরেপি করবে, আমরা একটা দেখিয়েছি যে একটা যে শিলা কি মেথড কি আছে জানা আছে, স্প্লেনোরেপি কিভাবে করা যায়? ম্যাশ প্যাক দেওয়া হয় স্যার, আর একটা হচ্ছে সারফেস কম্বিনেশন ক্যাটগার্ড দিয়ে স্যার এক ধরনের রেপি আছে, হরিজন্টাল ম্যাট্রিক্স। ওকে, এটা এক ধরনের রেপি, এটা আমরা তাহলে আর কোন একজন বলেছে একটা ম্যাশ রেপি আছে, কি বলেছো দিয়ে আমরা দেখিয়ে দিই, দেখো তুমি দিয়েছেন ব্লু দেওয়া যায়, ইয়েস। তাহলে কতগুলো হেমোস্ট্যাটিক স্ট্র্যাটেজি আছে, যেমন ফিব্রিন ব্লু আমাদেরই আছে এখানে, এবং জেল ব্লু আমাদের আছে, এবিসি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এবিসি?
আর্গন বিম কোয়াগুলেশন। ইনকোগুলেশন ধরো একটা রাস্তার স্ক্রিনে দেখো, যেমন আমাদের একবার হয়েছিল, আমরা সম্ভবত ডিজিটাল প্যান্টের করতেছিলাম, স্ক্রিনের ক্যাপসুলটা একটু উঠে গেছে, মানে স্ক্রিনের ক্যাপসুল উঠে যাওয়ার পর ওকে কোনো স্মৃতি পোস্ট করতে তো আমাদের আধা ঘন্টার মধ্যে সেটা গেছে। আমরা ডিসিশন নিতে পারতেছিলাম যে স্ক্রিনে কি করবো, বা একটু কঠিন হচ্ছিল কিভাবে একটু কন্ট্রোল করবো। সেই সেটিংয়ে যদি আমাদের এই এবিসিটা থাকতো, এবিসিটা আমরা এটা সিঙ্গাপুরে দেখেছি, আমাদের দেশে এখন চলে আসছে, হয়তো কোনো একটা সেন্টার সম্ভবত আছে। এটা হচ্ছে তোমরা ওয়েল্ডিং মেশিন দেখছো না রাস্তার পাশে, ওয়েল্ডিং করে দুটা লোহাকে ওরা জোড়া লাগায়, ইট লুকস লাইক ওয়েল্ডিং মেশিন। তুমি লিভার কাটলে বা একটু উইডিং হচ্ছে, তুমি জাস্ট স্প্রে করে দিবা ওয়েল্ডিং মেশিনের মতো করে, তুমি এটা সিল হয়ে যাবে। নট অনলি দে সিল দ্য ব্লাড ভেসেল বাট অলসো সিল দ্য লিম্ফেটিক্স এন্ড বিলিয়ারি ক্যানাল। বড়গুলো করবে না, ছোটগুলো। এই জন্য আমরা যখন লিভার রিসেকশন করতাম সিঙ্গাপুরে, আমরা এবিসিটা দিয়ে দিতাম লিভার রিসেকশন করে, তাহলে সিল করে দেন একদম, এটা দেখবে যে কালো একটা লেয়ার হয়ে যায় এবং এবিসি দিয়ে কন্ট্রোল করে দেয়, তাহলে তার হচ্ছে যে উইডিং গুলো কন্ট্রোল করে দেবে। সুচার রিপেয়ার আমরা আগেই বলেছি, অ্যাবজর্বেবল মেশ তোমরা বলেছো, বিশেষ করে বিটফিল মেশ দেওয়া যেতে পারে। আরেকটা হচ্ছে রিসেকশন এন্ড ডেব্রাইভমেন্ট, যদি বেশি কর্নারে যদি হয় তাহলে আমরা রিসেকশন করে আমরা মেকিং করে কেমন, তাহলে অনেকগুলো অপশন আছে। রিয়েলি এগুলো হচ্ছে থিওরিটিক্যাল কথা, রিয়েল সিনারিও হচ্ছে তুমি যখন যেটা ডিজাইন করছো, তুমি হলে বেস্ট দাও, তুমি ওখানে ডিল করতেছো তোমার ক্যাপাসিটি, তোমার ফেসিলিটি, তোমার পেশেন্ট, তোমার পেশেন্টের হিমোডাইনামিক স্টেবিলিটি, ইউ উইল টেক দ্য ডিসিশন। কেমন, হোয়াট ইজ কনজারভেটিভ স্পিনিং? যেমন আমাদের আমরা বলি না নেফ্রন স্টিয়ারিং সার্জারি, আসলে একটা স্টিয়ারিং সার্জারি দুটো টেকনিক করা যায়। বলা হচ্ছে যে আমরা ডিটারমাইন্ট আপনি কিভাবে আমরা যেভাবে দেখেছি পারফোরেশন রিপেয়ার করার সময়, অথবা আমরা আমাদের আদিত্য স্যারকে দেখেছি আমরা যখন স্টুডেন্ট থাকি, আমাদের কাছে এটা আশ্চর্য লাগছিল যে তোমরা যারা রংপুর মেডিকেল কলেজে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ অনেক বার্জার, তখন স্যার এটা করতো কি, ওই যে ডিটারমাইন্টটাকে একদম ডিপোলারাইজ করে ডিপোলার আর্টারির উপর দিয়ে দিয়ে দেয়, ডিপোলার আর্টারি কিছু সার্কুলেশন, ডিপোলার আর্টারিতে যেত, ফলে কিছুটা আই মিন সার্কুলেশন পেত। কিন্তু আমাদের এখানে আদিত্য স্যার যেন স্যার এটা স্যার এই অপারেশনটা আমরা দেখতাম, আমাদের যেটা আশ্চর্য লাগতো। তাহলে এর জন্য স্ক্রিনের ক্ষেত্রে এরকম ডিটারমাইন্টটাকে ডিপোলারাইজ করে যেখানে রাপচার আছে, যদি পরে এই জায়গাটা দিয়ে করা যায় সেটা করা যেতে পারে, এটা ভেসেল সিল করে প্লাস ভাস্কুলারিটি বাড়িয়ে দেয়। আর যদি কোনো একটা পোল তোমার ইনজুরি হয় বা সেটা কিপিং দা মেইন পেডিকেল, তাহলে ওই পোলের ভেসেলটাকে আমরা সিম্পলিফাইজ করলাম এবং আমরা ওই পোল কেটে দিয়ে মেডপ্লেস সিস্টেম দিয়ে একদম বলেছো, আমরা মেডপ্লেস সিস্টেম দিয়ে দিলাম। এক্ষেত্রে স্ক্রিন যদি কিছুটাও রাখা যায়, ম্যাডাম যেমন কি বললেন স্ক্রিনে তো অনেক ইম্পর্টেন্স, এখন আমরা করতেই চাই না, তাহলে নেক্সট হচ্ছে আমরা শেষের দিকে চলে আসছি। একটা রুগী দেখবা যেটা আমার একটা রিয়েল সিনারিও, যেটা আমাদের একটা বাচ্চা রুগী রিলেটেড ছিল। ফার্স্ট পোস্ট অডিটে আমরা দেখলাম পেশেন্ট ডেভেলপ দ্য ফিচার্স অফ পিআইএ, এটা আমাদের মেডিকেল সেন্টারে হয়েছিল একটা বাচ্চা, 9 বছরের বাচ্চা। তাহলে এটা অনেক আগে, প্রায় 12 বছর আগে। তাহলে তোমরা কি বলতে পারবো যে কি চিন্তা করবে এই জন্য বলা হয় তুমি করার পরে ফার্স্ট থিওরি ম্যাডাম তো বললেন প্ল্যান করার পর অন্তত একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করতেই হবে, যে কোনো ক্ষেত্রে তুমি করার পরে এটা কমপ্লিট ব্লাড থ্রম্বোসাইটোসিস, এটা কমপ্লিট ব্লাড করা হবে। তাহলে এই থেকে আমরা কি করবো, ব্লাড কাউন্ট করে দিলে একদম মানে প্লেটেলেট কাউন্ট 8,000 বা সামথিং। তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে মিনিমাইজ করবো এই প্রবলেমটা? প্রপারলি এক্সপেরিয়েন্স Yes, madam, এটা আমাদের এক্সপেরিয়েন্স ছিল। And what discussion will have to reach the ডাক্তার আমরা বলেছি অলরেডি, এটা কমপ্লিট কাট করলে আমরা বুঝে যাবো। এবং এটা ম্যাডাম হয়তো একটু আমাদেরকে বলতে পারবেন, বলা হচ্ছে 10⁻6 এর উপরে গেলে আই মিন এই প্রোফাইলের থেকে ডিভাইডিং দিতে হয়, সরি স্ক্রিন দিতে হয়, অথবা থ্রম্বোসিস চান্স হয়। ম্যাডাম যদি একটু আমাদের বলেন। Usually we are thrombosis cytosis usually thrombosis হয় না, কিন্তু এইসব পেশেন্ট যেহেতু বিভিন্নভাবে কম্প্রোমাইজ থাকে, সেই জন্য 10 লাখের উপরে গেলেই আমরা তাকে এবং আরেকটা কাজ হচ্ছে এইসব লিভারও অনেক সময় ইম্পেয়ার থাকে,
সেই জন্য এই রোগীগুলো কিন্তু কোয়াগুলেশন প্রোফাইলও আমাদের করে নিতে হবে এবং পোস্ট অপারেটিভলি ওটাও কিন্তু করতে হবে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল এবং দরকার হলে কোনো কোনো জায়গায় আমাদের আবার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টও দিতে হয়। হ্যাঁ, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টও দিতে হবে, এটা খেয়াল করতে হবে। তো বেশি হচ্ছে অ্যাসপিরিন আর যদি কোয়াগুলেশন প্রোফাইল অ্যাবনর্মাল থাকে দেখি আমরা, তাহলে তখন আবার আমাদের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কোনো কোনো সময় দিতে হবে। Lastly, আমরা যদি দিকে চলে আসি, what would be your advice for a student to present during this class? Advice about Prophylactic antibiotic আর ম্যালেরিয়া প্রোন জোনগুলোতে গেলে স্যার আগে থেকেই প্রোফাইলেক্টিক্যালি অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগ নেবে আর যারা এন্ডেমিক জোনে আছে ওনারা রুটিনলি নিবে আর ভ্যাকসিনটা হচ্ছে স্যার টাইমলি নিবে ডিউরেশন অনুযায়ী ক্যাট অ্যানিমাল অ্যাভয়েড করবেন স্যার ভ্যাকসিন কার্ড ব্যবহার করবেন ভ্যাকসিন কার্ড এটা একটা কার্ড যদি থাকে যে পেনিসিলিন তোমরা বলেছো পেনিসিলিন এরিথ্রোমাইসিন অ্যামোক্সিসিলিন কোয়ামোক্সিন যেগুলো দেওয়া যেতে পারে এটা অনেক সময় স্যারেরা আমাদেরকে আমরা যখন পরীক্ষা দিই স্যার এটা জানতে চাইতেন যে বিলো 5 ইয়ার যদি হয় আপ টু দ্য 10 এজ 10 পর্যন্ত দিতে হবে অথবা ওল্ডার চিলড্রেনের ক্ষেত্রে 16 পর্যন্ত দিতে হবে অনেক আর্লিয়ার এরকম একটা কথা ছিল এগুলো হয়তো এখন চেঞ্জ হয়েছে পরে জানা নাই তাহলে এরকম ছিল এটা আগে আমরা ভ্যাকসিন কার্ড দিব এবং প্ল্যান ট্রাভেল স্পেশালি যেটা আব্দুল্লাহ বললেন ম্যালেরিয়ার জন্য গেলে ইভেন ম্যালেরিয়া যেমন আমেরিকা থেকে যখন আমাদের আত্মীয় স্বজনরা এখানে দেশে আসে ওরা এমনি ম্যালেরিয়া ট্যাবলেট খেয়ে আসে এবং এটাই স্যার আমার পক্ষ থেকে ছিল আমি সব পার্টিসিপেন্টকে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করার জন্য ধন্যবাদ এবং ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদের এখানে সাপোর্ট করার জন্য থ্যাংক ইউ। আমরা আজকে আসলে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম, এক্সটেন্সিভ আলোচনা করলাম স্টুডেন্টদের ভালো পার্টিসিপেশনের জন্য। আজকে প্রেজেন্টেশন ছিল। থ্যাংকস টু পার্টিসিপেন্টস and a special thanks to the Margulation and Professor Salma Afus. Salma Afus আপনাকে কি বলবো, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওভার 2 আওয়ার্স আমাদের সঙ্গে আছেন স্টুডেন্টস। আজকে অনেক কিছুই ইনটেক আলোচনা হয়েছে। আই থিঙ্ক স্টুডেন্টরাও অনেক বেনিফিট হয়েছে এটা নিয়ে। তো এখন আর খুব বেশি কথা না বাড়িয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এখন ফাইনালি কমেন্ট নিয়ে আমরা শেষ করছি। সালমা ভাই কমেন্ট করেন, তারপর সালমা কমেন্ট এবং স্টুডেন্টদের যদি কোনো অ্যাডভাইস থাকে and about our way. Thank you. আমি যেটা বলছি যে অ্যাডভাইসের মধ্যে অ্যাডভাইসে খুব ইম্পর্টেন্ট হলো পেশেন্টদের বলে দিতে হবে দে আর ভেরি প্রন টু ইনফেকশন। ওদের একটু চিল বা ফিভার বা কোনো একটা সোর্স হলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে ওরা রেজিস্টার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে। একদম যদি না পারে তখন মানে আমরা বলে দিই যে ড্রাগ লিখে দিই, যেমন বলে যে এমনিতে তোরা পেনিসিলিন খেতে থাকে তখন আমরা সেপসি বা এই ড্রাগগুলো লিখে দিই যে অ্যামোক্সিসিলিন ড্রাগগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করতে এবং রেজিস্টার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের দেশে আসলে রোগীরা সবসময় ডাক্তার এবং বারবারই বলি রেজিস্টার ডাক্তার কোয়াক বা ডাক্তার ওরা তো খুবই প্রণ থাকে এবং সেপ্টিসেমিয়া হলো ওদের দেশের একটা বিরাট কষ্ট। এটা ভালো হাইজিনিক কন্ডিশনে ওরা থাকে না। আমি অবশ্য সব গরিব পেশেন্ট দেখেছি ওদের এই কথাগুলো বলতেছি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একদম ইয়েতে লিখে দিতে হবে ডিসচার্জের মধ্যে যে জ্বর, কোন রকমের ইনফেকশন, কাশি এগুলো কোনো কিছু হলেই যেন রেজিস্টার ডাক্তারের কন্ট্যাক্ট। এটা বলতেই হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, আপনার দেখছি আমাদের সঙ্গে ইয়ে আছেন প্রফেসর জামাল, আমি খেয়াল করিনি আগে। জামাল আসো নাকি? হ্যাঁ রাজত ভাই, শোনা যাচ্ছে? এতক্ষণ চুপ কেন? মানে হচ্ছে কি, আমি আপনাদের প্রোগ্রাম যখন শুনি তখন প্রথমে ভাবি যে অনেক কিছু বলবো, বুঝছেন? সবার কথা শুনে, স্টুডেন্টদের প্রশ্ন আছে শুনে, লাস্টে আর নিজে কোনো কথা বলার কোনো স্কোপই পাই না, সব বলা হয়ে যায়, বুঝতে পারছে? লাস্টের দিকে স্যার তো বলা যায় না, এই জন্য চুপ মেরেই সব বিদায় নেই আর কি। ভালো লাগছে, খুবই সুন্দর। আমাদের স্টুডেন্টরা ওয়েল প্রিপেয়ার্ড আর যেভাবে বললো সার্জিক্যাল অ্যাসপেক্টটা, প্রথম দিকে আমি ভাবতেছিলাম একটু যে ম্যাডাম যেভাবে বলছে তাতে তো আসলে স্প্লেনেক্টমি, স্প্লেনোমেগালি ইজ এ ডিজিজ অফ দ্য মেডিসিন,
আমাদের সার্জনদের কি কোনো কথাবার্তা নাই নাকি? তো যাই হোক, মাসুদ করিম যেভাবে বললো তাতে কোনো জিনিসই আন্দাজ থাকে নাই। আমি শুধু যদি অনুমতি দেন 2-3টা পয়েন্ট একটু যোগ করতে পারি। তো একটা হচ্ছে যে যখন স্প্লেনেক্টমি হবে তখন কিন্তু আমাদের একটা খুবই মাথায় তখন সার্জনদের একটা হেডেক হয়ে যায় যে পোস্ট স্প্লেনেক্টমি সেপ্টিসেমিয়া এই পেশেন্টে, এবং যার জন্য বিভিন্ন দেশে আসলে পোস্ট স্প্লেনেক্টমি পেশেন্টদেরকে কিন্তু হসপিটালে কখনো ফলো আপ আসতে বলে না। সবগুলোকে বলে হচ্ছে কোনো ক্লিনিকে অথবা জিপি সেন্টার। কারণটা হচ্ছে তারা যেন কোনো পেশেন্টের কন্টামিনেট মানে ইয়েতে না আসে আর কি, টাচে না আসে, তাদেরকে এত ওয়েল প্রোটেক্টেড রাখার ব্যবস্থা করা হয় যাতে এটা। আর দ্বিতীয় যেটা আমি একটা জায়গায় শুনেছিলাম বাইরে, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা, যে সেপ্টিসেমিয়া আফটার স্প্লেনেক্টমি is a must মানে ব্যারিয়ার নার্সিং উইথ আইসিইউ সাপোর্ট এরকম, অর্থাৎ তার আইসিইউ রিকোয়ারমেন্টের পয়েন্টসটা আরো বেড়ে যায় যদি সে স্প্লেনেক্টমি করার পরে সেপ্টিসেমিয়া। এটা একটা জিনিস। আর কয়েকটা জিনিস যেটা ওই যে বলেছে মাসুদ করে কিছুটা বলেছে ম্যালেরিয়ার কথা, কিছু বলেছে ইয়ার কথা। তো এদেরকে আসলে যে কতগুলো ডিজিজ কোষে আছে জানি আমরা, যেমন অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড, তারপর হচ্ছে প্যারাথাইরয়েডেক্টমি করার পরে কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেমন তাদের লাইফস্টাইলে কিছু অ্যাডভাইস রেস্ট্রিকশন এগুলো করে দেওয়া হয় পোস্ট অ্যাফেক্টেড। এর ভিতরে কিন্তু এই পোস্ট মানে যাদের স্প্লেনোমেগালি থাকে এবং তাদেরকে কিন্তু এরকম একটা লাইফস্টাইল করে দেওয়া হয় যে ম্যালেরিয়া প্রন এরিয়াতে, রিস্কি এরিয়া যেমন পাহাড় বা সমুদ্রে কোনো সুইমিং এইসব জায়গায় অ্যাভয়েড করার জন্য, হেলথ হ্যাজার্ড যেগুলো আছে সেই জিনিসগুলোতে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যেমন তারা কখনোই লং ডিস্টেন্স প্লেন জার্নি করতে পারবে না, তারা কখনোই শিপে কখনো জার্নি করতে পারবে না, অর্থাৎ যে সমস্ত ইমার্জেন্সি ডেভেলপ করলে ওই মোমেন্টে বাঁচানো তাদের জন্য দুরূহ, সেইগুলোকে অ্যাভয়েড করা। অর্থাৎ লাইফস্টাইলে এই সাজেশনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য থার্ড যেটা একটু যোগ করবো, আমাদের মাসুদ করে খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে এক্সারসাইজ স্প্লিটার জায়গাগুলো। আমাদের এক স্যার বলেছিলেন, আমি খুব ভালো করে মানে ইয়ে করি যে সেটাই আমার মনে আছে, মানে গেঁথে আছে বলা যায়। স্যার বলেছিলেন যে তুমি প্রি অপারেটিভ লোকালাইজেশন করতে পারো বা না পারো, করা হয়েছে বা না হয়েছে, ডোন্ট রিলাই অন দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু রিলাই, ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড। মানে অনেক সময় হয় কি, আমরা যে কোনো একটা সার্জারি করলে, যেমন আজের ভাই আমরা যদি ধরেন ল্যাব কল করে ফেললাম, যখন গলব্লাডার বের হয়ে গেল আমরা মনে করি যে এভরিথিং ইজ ডান, তাই না? অন্য পোর্টগুলোর কি অবস্থা, মোমেন্টাম কোথাও টাচ হয়ে আছে কিনা, কোথাও ব্লিডিং, এই জন্য কিন্তু এক্সট্রা টাইম স্পেন্ড করি না। লাস্ট পোর্টটা রিমুভ হয়ে গেছে, আমরা ক্লোজ করে দিই। তো স্প্লেনেক্টমির ক্ষেত্রে বলা হয় যে যতক্ষণ লাগবে স্প্লেনেক্টমি তার চেয়ে বেশি সময় তুমি স্পেন্ড করবা যে ডি ডায়াফ্রাম থেকে শুরু করে পেলভিক ডায়াফ্রাম পর্যন্ত থরো রিসার্চ, এবং সম্ভব হলে সার্জন এবং একবার করবে অ্যাসিস্টেড একবার। আরেকটা স্টাডিতে লাপোর্ট যে কথাটা আমি যোগ করি যে বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউজ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড স্পঞ্জেস। এক কথায় মানে একটা স্টাডিতে আসছে যে যতগুলো ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল অপারেশনে ফরেন বডি থাকার হিস্ট্রি আছে তার ভিতরে ওয়ান অফ দা কমনেস্ট হচ্ছে স্প্লেনেক্টমি। তো এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে, এবং এটা যদি মাথায় থাকে তাহলে কিন্তু আমরা যেটা বলি যে স্পঞ্জ এবং ডাবল কাউন্ট, ট্রিপল কাউন্ট এবং এইগুলো করবো। থ্যাংক ইউ ফর নাইস ডিসকাশন। আর মাসুদা ম্যাডামকে অসংখ্য অসংখ্য সরি আমাদের সালমা ম্যাডাম অসংখ্য ধন্যবাদ যে উনি আজকে অনেক কন্ট্রিবিউট করেছেন। আসলে তো স্প্লেনোমেগালি এ ডিজিজ অফ দ্য হেমাটোলজিস্ট, বাট সার্জনরা খুব কদাচিৎ পায়, কিন্তু কদাচিৎ পেলে সার্জনের হেডেক কিন্তু মারাত্মক ভাবে বেড়ে যায়। আসলে সব সার্জন আমি যতদূর জানি যে যখন একজন হেমাটোলজিস্ট স্প্লেনেক্টমি করার জন্য রেফার করে, সব সার্জন কিন্তু তখন কিছুটা হলেও পাজল হয়ে যায়, যতই সে আগে করে থাকুক বা কনফিডেন্ট হোক, একটু হলেও পাজল হয়। কারণ হচ্ছে এটা আমাদের ইউজুয়াল প্র্যাকটিসে একটা অপারেশন না, এই জন্য আমাদের অভিজ্ঞতারও সতর্ক করতে হয়। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অজিত ভাই, এটুকু বলে। Thank you very much for joining us. Malbhushan sir, please concluding comments, sir. এখন সবকিছু আসলে কনজারভেটিভের দিকে যাচ্ছে, এটা তো তাড়াতাড়ি ইয়ে করতাম সেরকম করা যায় বা করা হবে না, যাবে না, যতটুকু করা যায় রাখা।
ডেলিভারি করার পরে যে নার্সিং বা যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ বা যে মেডিকেশন এই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, এটা একদম খেয়াল রাখতে হবে। এটা সার্জন সাহেবদের বড় দায়িত্ব হয়ে যাবে। Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Professor Jamal and other faculty যারা আছেন। আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।